Good evening, everyone. Thank you for joining the UHC Forum Health Debate 4, Strengthening Healthcare Delivery in Bangladesh, Exploring the Feasibility, Financing, and Integration of the GP System, co-organized by UHC Forum and PPRC. Today's session will discuss critical aspects of the GP system, including feasibility in urban and rural contexts, financing mechanisms, the role of community clinics and IT, and governance structures. As panelists, we have amongst us Professor Dr. Abul Kalam Azad, former DG, DGHS, Dr. A.M. Zakir Hussain, Chairman, Community Clinic Health Support Trust, Professor Syed Abdul Hamid, Institute of Health Economics, University of Dhaka, Dr. Khondokar A. Mamun, Director, IRIIC, UIU, Dr. Mohammad Aminul Hassan, former Director, DGHS. The session will be moderated by Dr. Hossein Zilur Rahman, Executive Chairman, PPRC, and Convener, UHC Forum. I now request Dr. Rahman to conduct the remainder of the session. Thank you. Thank you. Welcome everyone again to this UHC Forum Health Debates, fourth in its series, co-organized by PPRC and UHC Forum. Today we'll be discussing the important issue of the feasibility, financing, and integration of the GP system towards the goal of strengthening healthcare delivery in Bangladesh. We'll have a very, I think, a very interesting set of discussion. We have assembled a very knowledgeable panel who will talk on various aspects of the issue. আমি এর সাথেও বলতে চাচ্ছি যে আমরা the choice of the language in which you intervene is bilingual. You can choose either Bangla or English as you feel, right? And we are connected obviously online, but also through the Facebook Live. Others have joined on that. We want to be mindful of our time management. We want to have the panelists speak. I think each I would request is that you give your strong inputs in terms of the particular issue that has been you will be focusing on. Around 6 minutes, if you can kindly restrict to that time frame, and then we will have, after the 5 panelists have spoken, we'll have open discussion where the panelists can again come in to elaborate on any points on which there may be questions. And then we'll, at the end, we'll try to summarize the points. As I would also like to mention that UHC Forum, which was established, one of the key goals that UHC Forum has embraced as one of its action agenda is this health debates, promoting the discussion around critical health sector issues among the professional and general public. And I think this is an important activity that we feel is important. And after this session is over, we also have, since our third sort of episode in this health debate series, we have also taken an initiative to have an op-ed, collective op-ed. Each of the panelists will be requested to provide about 200-word sort of note from their side, which will assemble for a collective op-ed, which will be published in the Daily Star, which we have already had one op-ed published. We'll hopefully have these others in the series also published. Without further ado, আমরা আলোচনাটা শুরু করে দিতে চাই. First, I want to invite Dr. Abul Kalam Azad, who was the Director General of the Health Services. He will be speaking on the feasibility of the GP system in the urban and rural context. If you have presentations, you can, share your screen and give the presentation, but I would request you to be mindful of the time. Thank you. Dr. Azad. Thank you, Dr. Hossein Zilur Rahman. খুবই আনন্দিত এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে যে আপনার প্রতিষ্ঠান পিপিআরসি এবং আপনার ইউএসসি ফোরাম এই ধরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এরকম ক্রিটিক্যাল সময়ে আয়োজন করেছেন এবং আপনি এটা মডারেট করছেন। আজকে আমার সাথে হলো যারা প্যানেলিস্ট যুক্ত হয়েছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই, এবং আমি দেখছি যে অনেক সম্মানিত অডিয়েন্স হলো আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে। তো আমি একটু প্রেজেন্টেশনটা দিতে বলছি। ওকে, স্লাইডগুলো।
Yes. আচ্ছা, ওকে। সো আমাকে আসলে যে টপিকটা দেওয়া হয়েছে সেটা হলো এক্সটেন্স এন্ড অপরচুনিটিজ অফ ইন্ট্রোডিউসিং জিপি সিস্টেম কোর্স ইন বাংলাদেশ। পরের স্লাইড। আচ্ছা, তো আমার উপরের দিকে যে ছোট অক্ষরে লেখাগুলো আছে সেগুলো আমাকে দেয়া হয়েছিল যে আমি এইসবের উপর ডিসকাস করব। যেমন এক্সিস্টিং এক্সটেন্স ইন বাংলাদেশ হেলথ সিস্টেম দ্যাট সাপোর্ট দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ এ জিপি সিস্টেম মডেল and community clinic network, human resources, etc. Opportunities for extending the primary healthcare through a GP system aligning with the Sustainable Development Goal and the Universal Health Coverage Goals. Potential benefits of the GP-led primary healthcare in terms of accessibility, patient outcomes, and cost efficiency. তো আসলে আমার যে মনোভাব বা আমি হলো আসলে যেভাবে ফিল করি, মনে হয় আমাকে একজন বিপ্লবী চিন্তা মানুষ বলাই ভালো হবে। রিগার্ডিং দ্য জিপি সিস্টেম ইন বাংলাদেশ অর দ্য ট্রান্সফরমেশন অফ দ্য হেলথ সিস্টেম, আমি মনে করি, ভেরি স্ট্রংলি মনে করি যে আমাদের হেলথ সিস্টেমে একটা রেডিক্যাল চেঞ্জ দরকার। এবং এক্সিস্টিং যে সিস্টেম ওভার দ্য ইয়ার্স হলো গড়ে উঠেছে, আসলে এটা যদি আমরা আসলে খোল নলচে পাল্টাই দিতে না পারি তাহলে দ্য চেঞ্জ উইল নট বি আসলে পসিবল। এটা হলো আমার বিশ্বাস। সো আমাকে যখন এই ডিসকাশন পয়েন্টস গুলো দেওয়া হলো, আমার মনে হচ্ছে যে ইট ইজ এ কনজারভেটিভ অ্যাটিটিউড। দ্য রিজন ইজ দ্যাট অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি কম্প্রোমাইজ করি তাহলে আসলে আমাদের গোল অ্যাচিভ হবে না, এবং অ্যানাদার 50 ইয়ার্স আমাদের হয়তো এইভাবেই কন্টিনিউ করতে হবে। সো আমি বলতে চাই দেয়ার ক্যানট বি এনি এক্সকিউজ ফর ইন্ট্রোডিউসিং জিপি সিস্টেম ইন বাংলাদেশ, and we must afford it and must introduce the GP system. But the GP system not in isolation. আমি যদি শুধু জিপি সিস্টেমকে আলাদাভাবে ভাবি, disconnected with the overall health system in Bangladesh, তাহলে হয়তো আমাদের expectations will not be fulfilled. তো আমি সেটা চাই যে আমরা যখন জিপি সিস্টেমের কথা বলবো এবং জিপি সিস্টেম ইন্ট্রোডাকশনের কথা বলবো, তখন আমরা কনসিডার করবো দ্য এন্টায়ার হেলথ সিস্টেম ইন বাংলাদেশ, সো দ্যাট দিস বিকামস ইন্টিগ্রেটেড এন্ড ইন্টারলিঙ্কড। পরের স্লাইড। আচ্ছা, তো আমরা যদি হলো কারেন্ট সিচুয়েশন অফ প্রাইমারি হেলথ কেয়ার এবং ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ দেখি, জাস্ট হলো আমি সাম ক্রিটিক্যাল পয়েন্টস এখানে মেনশন করেছি। যেমন আমাদের বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ইউনিয়নে গড়ে প্রায় 25,000 মানুষ বসবাস করে, এবং আমরা যে খেয়াল করে দেখি আসলে ইউনিয়নগুলোতে কোনো কোয়ালিফাইড ডক্টর নাই, যদিও পজিশন আছে, পোস্ট আছে, কিন্তু হলো আমরা তাদেরকে পোস্টিং দেখি না। কোনো কোনো ইউনিয়নে যদি হলো দেখা যায় যে ডাক্তারের পোস্টিং আছে, তাহলে উনি আসলে ওই ইউনিয়নের হেলথ সিচুয়েশন ইমপ্রুভ করার জন্য আসলে কোনো রোল প্লে করেন না। উনি যেটা করেন, উনি ওখানে যান, কতক্ষণ থাকেন আমরা জানি না, বাট হলো উনি শুধু রোগী যে কয়টা আসে তাকে দেখেন এবং ফিরে আসেন। কিন্তু তার রোল হওয়া উচিত ছিল এই ইউনিয়নবাসীর স্বাস্থ্য আসলে ইমপ্রুভ করা। এবং আরবান এরিয়ার কথা আমরা জানি যে আরবান এরিয়া ইন বাংলাদেশ ল্যাকস স্ট্রাকচারড প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সিস্টেম। আমরা যখন কোনো কিছু করব, প্রাইমারি হেলথ কেয়ার বলি, ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ বলি, জিপি সিস্টেম বলি, আমাদেরকে এন্টায়ার বাংলাদেশ, বোথ আরবান এন্ড রুরাল এরিয়া একসাথে কম্পেয়ার করতে হবে, মানে একসাথে কনসিডার করতে হবে, এবং কোনোটাকে বাদ দিলে আসলে এটা করা যাবে না বা করা উচিত হবে না। The people are individually buying healthcare at their own cost, and then this is very high cost. You know that this is approximately 70% actually the personal expenses. এবং আমরা এটাও জানি যে what is the principle of universal health coverage? People should get their healthcare at the time of need, and this should be actually near by their home. And during the actually taking service, they should not pay actually instantly, and they should not be poor or maybe in a catastrophic financial situation due to taking the health services. So এখন আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমরা যখন এই ডিসকাশন করি অথবা আমরা বাংলাদেশের এই প্ল্যান করছি, তখন কিন্তু আর উই কমিটেড ফর ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ ইন বাংলাদেশ? আচ্ছা, এবং আমি যেটা মনে করি যে উইদাউট ফ্যামিলি ডক্টর অর দ্য জিপি সিস্টেম অর জেনারেল প্র্যাকটিশনার সিস্টেম লাইক ইন ইউরোপ and many other countries in the world, universal health coverage will not be actually fulfilled in our country. এবং আমরা যদি শুধু নন কমিউনিকেবল ডিজিজের কথা বলি, দিস ইজ নাও এমার্জিং অ্যাজ অ্যান এপিডেমিক, এবং এটা হলো আমাদের কিন্তু হেলথ সেক্টরের প্রচুর রিসোর্সেস আসলে খেয়ে ফেলছে। কাজেই আমরা এনসিডি যদি কন্ট্রোলে রাখতে চাই, এবং উইথ দ্য কমিউনিকেবল ডিজিজেস এন্ড আদার হেলথ প্রবলেমস এট দ্য সেম টাইম, উই মাস্ট ইন্ট্রোডিউস দ্য জিপি সিস্টেম where this general practitioner team, তারা হলো মানুষের সবসময় খবর রাখবে, ইভেন ইন কেস অফ রেফারেল তারা হলো একদম স্পেশালাইজ হসপিটালে যদি রোগীকে রেফার করা হয়, সেখানে হলো তিনি খবর নেবেন এবং তিনি হলো এটাকে কোঅর্ডিনেট করবেন। নেক্সট স্লাইড। এই স্লাইডটাই হলো আসলে আমি কি দৃষ্টিতে জিপি সিস্টেম প্রবর্তনের কথা ভাবি, আমি হলো সেটা দেখাচ্ছি।
সো আমি মনে করি যে ইনিশিয়ালি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে আমাদের কিন্তু দুই ধরনের ওয়ার্ড সিস্টেম আছে। একটা হলো আমরা যদি স্থানীয় সরকারের ওয়ার্ড দেখি, প্রতিটা ইউনিয়ন 9টা ওয়ার্ড আছে, এবং আমরা হেলথ এখনো হলো যেভাবে ওয়ার্ড বিবেচনা করি সেখানে প্রতি ইউনিয়নে 3টা ওয়ার্ড, এবং সেই হিসাবে কিন্তু আমরা প্রতিটা ইউনিয়নে রাফলি 3টা করে কমিউনিটি ক্লিনিক দিয়েছি, বড় বড় মানে প্রতি 3টা ওয়ার্ডের জন্য একটা করে কমিউনিটি ক্লিনিক। টু বিগিন উইথ আমি সাজেস্ট করি যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে অর্থাৎ প্রতি ইউনিয়নে অ্যাটলিস্ট 3টা করে ফ্যামিলি হেলথ টিম or GP actually টিম নিয়ে হলো যাত্রা শুরু করা দরকার, এবং দিস টিম মাস্ট বি লেড বাই এ গ্রাজুয়েট ডক্টর। আমরা 25,000 মানুষের জন্য ডাক্তার আমরা হলো চিন্তা যদি না করি এটা খুব খারাপ হবে, এবং আমরা অন্য অনেক দেশে দেখি প্রতি 1000 এমনকি 300 লোকের জন্য হলো ডাক্তার আছে। কাজেই আমরা হলো এই জিপি সিস্টেম উইদাউট লেড বাই এ ডক্টর কনসিডার করা ঠিক হবে না, বিকজ বাংলাদেশের মানুষও মানুষ এবং তাদেরও হলো হেলথ পাওয়ার রাইট আছে ইন দ্য লাইট অফ ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ। এবং তাদেরকে হলো আমরা এইটা প্রত্যেক 5,000 হাউস হোল্ডের জন্য একটা করে আমরা এই ধরনের জিপি টিম আমরা বলতে পারি। এবং ফ্যামিলি যারা হলে তাদেরকে রেজিস্টার করতে হবে আন্ডার এ পার্টিকুলার জিপি টিম, এবং ফ্যামিলি তার চয়েস অনুসারে এভরি 6 মান্থ হলো জিপি চেঞ্জ করতে পারবে। যদি উনি কন্টিনিউ করতে চান ফ্যামিলি, নো প্রবলেম, বাট যদি করতে চান তাহলে 6 মাস পর অন্য জিপিতে চলে যেতে পারেন। বাট ওয়ান্স রেজিস্টার্ড আন্ডার এ জিপি দে শুড কন্টিনিউ ফর অ্যাট লিস্ট 6 মান্থ। এবং এই জিপি হলো কন্ট্রাকচুয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট হবে, এবং এটা হলো 6 মাস হতে পারে, 1 বছর হতে পারে, অথবা 5 বছর হতে পারে, বাট ডিপেন্ডিং আপন আওয়ার চয়েস, এবং ইট ইজ বেটার দ্যাট নট মোর দ্যান 1 ইয়ার। তারপরে আমি যদি তাদের পারফরমেন্স ভালো দেখে উইল কন্টিনিউ দি অ্যাকচুয়ালি উইল কন্টিনিউ দি অ্যাপয়েন্টমেন্ট। তাদের রিমুনারেশন যেখান থেকে আসবে পার ক্যাপিটা, অর্থাৎ নাম্বার অফ রেজিস্টার্ড ফ্যামিলিজ এবং ক্যাপিটেশন, কোয়ান্টিটি অফ দ্য হেলথ কেয়ার প্রোভাইডেড, এবং ডিডাকশন ইন ফেইলিওর অফ প্রভিশন অফ ওয়ান অর মোর সার্ভিসেস। তাদের যদি হলো তারা কোনো সার্ভিস দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের সেক্ষেত্রে পেনাল্টির ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা চিন্তা করি যে এক্সিস্টিং কমিউনিটি ক্লিনিক অথবা ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার কি হবে, তাদের হেলথ ওয়ার্কফোর্স কি হবে, দ্যাট শুড বি ইন্টিগ্রেটেড উইথ দ্য ফ্যামিলি টিম, অর্থাৎ দে উইল বি মার্জড উইথ দ্য ফ্যামিলি দিস জিপি টিম। এবং যারা এক্সিস্টিং স্টাফ আছে দে ক্যান কন্টিনিউ টু অ্যাকচুয়ালি এনজয় দ্য গভর্নমেন্ট বেনিফিট, বাট দে শুড ওয়ার্ক আন্ডার দ্য জিপি টিম। তারা যদি ডিজায়ার করে যে তারা গভর্নমেন্ট চাকরি বাদ দিয়ে হলো জিপি টিমের সাথে অন্তর্ভুক্ত হবে, স্টিল নো প্রবলেম। আর যদি তারা ডিজায়ার না করে তাহলে টিল দে আর অ্যাকচুয়ালি রিটায়ারমেন্ট দে ক্যান কন্টিনিউ ইন দিস আন্ডার দিস টিম। ওকে, বেনিফিটস কি হবে? রেজিস্টার্ড ফ্যামিলি যারা, ফ্রি হেলথ কেয়ার অন নমিনাল কো পেমেন্ট। যারা গরিব তাদের কোনো কো পেমেন্ট লাগবে না, বাট যারা হলো অ্যাবল করে অথবা স্পেশালাইজ গ্রুপ, ফর এক্সাম্পল দ্য পুয়ার, the pregnant women, the elderly, the children, etc., they can get free of cost services, and free service for the emergency patient as well. Healthcare for healthcare for uninsured at predefined prices. অর্থাৎ আমরা হলো ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম, তারা হলো প্রি পেমেন্ট করবে, এটাকে আমরা সাজেস্ট করছি, বাট দোজ পিপল হু উইল নট টেক ইন্স্যুরেন্স, তারা যদি সেখান থেকে সার্ভিস নিতে যায় তাদেরকে একটা প্রি ডিফাইন্ড ফি দিতে হবে। Okay, this GP team, they will provide all the preventive, promotive, curative, referral and the rehabilitative healthcare. এবং এখানে যদি তারা ব্যর্থ হয় তাহলে কিন্তু তাদের পেনাল্টি হবে। আরেকটা জিনিস হলো যে they will perform as the gatekeeping function in the patient referral. For example, যদি আমরা উপজেলা হেলথ সেন্টার অথবা ইভেন ইউনিয়ন হেলথ সেন্টারে যদি কোনো পেশেন্টকে রেফার করি from the GP team, তাহলে there will be no fee at this actual referral center. কিন্তু তারা যদি উইদাউট রেফারেল সেখানে যাইতে চায় তাহলে হয়তো উপজেলায় গেলে আমরা 100 টাকা তাদের কাছে নেব, তাহলে আমরা দেখব। So this will discourage the patient to go to the higher center without being referred from the primary healthcare center. 2 minutes, Dr. Azad. Yeah, 2 minutes. please. 2 minutes আর 2 মিনিট। আচ্ছা, আমি প্রায় শেষ করে ফেলেছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা হলো যে আমরা কোত্থেকে ফান্ড পাবো? গভর্নমেন্ট অফকোর্স গভর্নমেন্ট অ্যালোকেশন দেবে, সেভিংস ডিউ টু দ্য এফিসিয়েন্সি গেইন। আমরা বিশ্বাস করি এই সমস্ত পদ্ধতিতে হলো সেভিংস হবে। অ্যালাইনমেন্ট অফ দ্য এক্সিস্টিং হেলথ প্রোগ্রামস, অর্থাৎ এই যে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার আছে সেখান থেকে আমরা পয়সা পেতে পারবো। ন্যাশনাল হেলথ ইন্স্যুরেন্স, কো পেমেন্ট, ফি ফর সার্ভিস and the donations, external or internal or by the actually rich people. Next slide. Next slide. ওকে, আপনারা কি এই জিনিসটা জানেন? রিচ ড্যাড পুয়ার ড্যাড, এই বইটার নাম হয়তো শুনেছেন। তিনি বলেছেন যে যারা একটু ধনী হতে চায় বা যারা ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম অর্জন করতে চায় তারা নিজের বাড়ি কিনবে না অথবা নিজের গাড়ি থাকবে না, বিকজ দিস ইজ এ কস্টলি ইনভেস্টমেন্ট এবং এখান থেকে কোনো রিটার্ন আসে না। তো অনেকে মনে করতে পারেন যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোত্থেকে আসবে। আমি মনে করি যে সমস্ত এক্সিস্টিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, অফকোর্স দিস উইল বি ইউটিলাইজড ফর দ্য জিপি সিস্টেম, বাট যেখানে নাই, ফর এক্সাম্পল ইন দ্য আরবান এরিয়া,
সেখানে আমরা রেন্টাল বেসিসে ফর দ্য টাইম বিং এটা নেব, এবং আমার মনে হয় যে হয়তো সেটাই কস্ট ইফেক্টিভ হবে রাদার দ্যান বিল্ডিং পার্মানেন্ট স্ট্রাকচার ফর দ্য জিপি সিস্টেম বাই দ্য গভর্নমেন্ট। নেক্সট স্লাইড। আমি যেটা বলেছি সেটা হলো যে ইন্টিগ্রেটেড একটা অ্যাপ্রোচ থাকতে হবে, অর্থাৎ যে সমস্ত সেন্টার রেফারেল গভর্নমেন্ট হসপিটাল অথবা প্রাইভেট হসপিটাল, সেই সমস্ত জায়গায় আসলে ডিআরজি সিস্টেম ব্যবহার করতে হবে, অর্থাৎ যত পেশেন্ট যাবে বেসড অন দেয়ার অ্যাকচুয়ালি টাইপ অফ ডিজিজেস এন্ড দ্য কন্ডিশনস, actually after the treatment the hospital will be reimbursed by the actually authority for the universal health as coverage system or the national health insurance system. এবং at the end hospital যত পেশেন্ট পাবে at the end of the month actually the hospital will be reimbursed এবং সেখান থেকে হসপিটাল তার কস্ট বিয়ার করবে, এবং যে মানিটা উপরে থাকবে অন এক্সেস সেইটা it will be distributed among actually the doctors, nurses and other healthcare employees, depending upon the actually the salary structure. So nobody will be allowed to do private practice outside of these premises. So virtually these hospitals will be owned by the doctors, nurses and the other workers who work there. And they will continue, if these are the government hospital, they will continue to get the government salary and the incentives and the benefits, and they will also get the extra depending upon the number of patients comes to the hospital and the reimbursement given by the actual government. For the private hospital, the patient will have the actually choice to go to the private hospital as well, and the government will also reimburse to the private hospital, but of course at the higher rate than in the government hospital. The reason is that actually the investment for the government of private hospitals will be done by the private parties, so that actually they do not make any loss, they are reimbursed in a better way. So this way actually there will be competition between the government versus government hospital, government versus private hospital, and the private versus private hospital. And we understand that there will be no corruption, transparency and accountability, because there will be actually transparency in the entire hospital, and actually people will be they will be accountable for doing the work. Without the account they will not get any reimbursement. Thank So you. please next slide. I think we have finished it. Okay, so I just 1 minute for this. just one thing, that in Bangladesh there is no emergency medical services actually strong, and the ambulances are not free. I suggest that ambulance must be made free and for the emergency medical services. Last slide maybe. Last slide. Okay, so finally we must afford the GP system and must introduce it. This is the repetition, but the GP system should not be in isolation, rather as a part of the whole integrated health system. Thank you very much for giving me the chance to say something in front of you. Thank you, Dr. Azad. That was very compelling and very clear, your proposal. Of course, later we will discuss and you describe yourself as a radical in this context. So we'll keep that in mind. Now I want to bring in our second panelist, Professor Zakir Hussain, who is the chairman of the Community Clinics Trust. Mr. Zakir Hussain, I think we can see that 6 minutes was not perhaps a thing that panelists are able to control. So please try and finish within 10 minutes. That would be very appreciated. Thank you, Dr. Zakir Hussain. Thank you. I'll try to finish it within 6 to 7 minutes. I have, I think, 5 or 6 slides. Okay. So can you go to the next slide? Okay, yeah, there are about a dozen types of PPP, and most of these PPPs are in fact design, build, operate, and then transfer. Design, finance, lease, transfer. So most of these in fact are construction related partnerships. There are 4 which are not exactly construction based, but they also have some element of construction. The first one is build and finance. And why I say this is relevant to community clinic is now after hearing Professor Azad, I'm wondering if we should or shouldn't really go for construction of community clinics or repair, maintenance of community clinics. If we want to place GPs who are bachelor medical degree holders, they obviously will not prefer the present community clinics or even in a makeshift place. So we have to rethink about that.
Anyway, so if we say PPP may be related to improved access and quality, and we start access from the fringe level, PPP and quality, in fact, are very difficult to merge. Like I said, the PPP, in fact, was started in back, I think in Turkey. I forget his name, Sultan. He started in the 1880s, and then in the modern era, it was a Major, John Major, who started in 1993, I guess, or 1997. And these again are, in fact, concessions given to private sector to build, operate, and provide services. So if we ask private partners to build and finance, we can keep construction of community clinics, union facilities, Ubuzula and other level of hospitals. They'll finance building, maybe they'll run, because PPP, there are three fundamental conditions of PPP. One is that there will be concession. So the private partners will be given some land or money or some legal right on some kind of property, that kind of thing. And then since they finance, so they have to recover the fund. And so the contract has to be a long term, at least 20, 30 years. And that's what has been experienced in other countries. So this is the second, the most fundamental is that the private sector will share risk. And that's why, since they are supposed to, no, go back to previous one, please. So this is one thing that we have to consider, how we are going to involve private partners in our health system. Since I haven't given scope to talk about community clinic, I'll try to fix to that. Now, the second one is design, build, finance, and maintain. The same thing, build and own, operate, like mobile phone network. So is owned by them. Are we thinking that the health sector facilities would be of that kind, or just we leave it to operation maintain contract? We have health facilities. We ask a private sector to operate and maintain, and then government operates those facilities. So we have to really think about those understandings, collaborative relationships. Next. Yeah. So the other PPP is greyfield contract, like in Kidney Institute. The whole hospital is there. The physical facility is there. So the Indian company brings in only machines. Maybe they pay for some service providers. So then we have to think about this. If we are thinking about greenfield contract or like let's say greenfield contract, they will build new, fresh. And the contracting out, these are not PPPs, but we sometimes mix up. So the other options can be that we invite private sector to come into our facilities and provide services, or we hand over our health facilities to the private sector. So this can be another. And all this, I want to relate to, again, quality. Quality has to be conditioned in the PPP. It's not automatic. And it has to be very subtly and very cleverly set quality indicators in the contract with private sector. Private sector are very intelligent people, and they know how to make money. So the government sector contract management has to be quite skillful to put quality indicators in the contract. Next. When we are talking about aligning community clinics, government structures with GP system, and then who should pay to the GPs? Obviously, it's government, but then the government has to really prioritize who government should pay for the service to the GPs. So these are the ones that I got from some literature should get priority. Next. This is very tricky. How you pay, I mean, buying service is quite easy. You go for bidding, open competition,
you select based on your selection criteria. There can be a lack of transparency in there, but then the process is not very difficult, not very complex. But when you are deciding on how to pay for services, that is quite complex and quite tricky. There are pros and cons and that you have to consider. For example, if you pay salary, there is no incentive for the service providers to bring in more service takers, because if they serve 10 people or 20 people, they'll get the same salary. So there's no incentive. And then there are pay for services, pay for performance, bundle payments. For example, you paid to the GP for only outdoor or for indoor or for laboratory services. So that has to be in the contract. What kind of services? All of this can also be included. Capitation, you know what and global budget is. You give the whole contracted amount and they spend in their own way, but that's understood to you that how they will spend it. And then volume pricing is complexity and quantity of services that will determine how much you pay to the GPs. And those who really manage these kinds of contracts, they say that pay for performance is the most efficient, because you can put indicators, quality indicators, and other conditions, and the service package can be would be in fact under the contract. So I would suggest also, because I've studied a little bit and I found that pay for performance is really the best one if we want to contract GPs. Next. Okay. The other most important thing is when service providers are providing service and they get some money for that kind of services, they usually try to provide services which have market, which people are interested to buy. So when you have a contract, you have to emphasize on promotion, promotive, preventive, and rehabilitative part. Treatment part, everyone's interested. It's a cash cow. But the other things people usually try to avoid, and we have some experience of GPs. GPs usually do not really, for example, even give good advice on how to use the medicines. What should be done if there is side effects of medicines. They seldom talk about those things. I mean, 1 in 3 service providers. So those have to be given as very clear-cut conditions of contract. Ensure continuity of care, because if we say that 24/7 services are a condition of quality of care, and for that, obviously, we have to have a referral linkage. If we have GPs, for example, in community clinic, as I heard from Professor Azad, then you have to have a referral linkage with UPSL and high levels, and this very difficult part. Referral is very difficult part. Dr. Zakir Hussain, two more minutes. 2 more minutes. Yeah. Performance reporting and monitoring arrangement. So GPs, in our own experience, we found GPs are not like other service providers in the private sector, are not interested in giving report of their performance. Although this is a condition, for example, of licensing to private sector hospital, they seldom really send any report of performance through DHIS2. So this is another thing that we have to be very focused on and emphasize clearly when we consider contracting GPs. Do I have another one? Next, please. Was that the last? Yes, that was the last. I guess it's the one. Okay. Mine is the last one. Okay, thank you. Any last word you want to have? Just 1 minute, half a minute. Otherwise, you can come back during the Q&A session. I'll wait for that. Yeah, okay. Thank you so much, Professor Zakir Hussain, for this. And now we want to bring in the financing mechanisms have already been touched upon, but we'll now have a slightly more deeper look at this. And I'm inviting Professor S.A. Hamid for his contribution in this segment. Professor Hamid. Thank you, sir. Thank you. আমার কোনো স্লাইড নাই, আমি এমনি কিছু বলেন, কোনো সমস্যা নেই। আমাকে 3টা কোশ্চেন দেওয়া হয়েছিল। একটা হচ্ছে যে
compare financing option, current revenue, but revenue stream versus social insurance under national health authority, যদিও আমাদের ন্যাশনাল হেলথ অথরিটি নাই, এখন করতে হবে। দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন হচ্ছে লং টার্ম সাস্টেনেবিলিটি এন্ড রিসোর্স মোবিলাইজেশন, আর তৃতীয় কোয়েশ্চেন হচ্ছে অ্যানালাইজ ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট প্র্যাকটিসেস ফর ফাইন্যান্সিং জিপি। আমি একটু ওই লাস্টেরটা দিয়ে শুরু করি, তাহলে সুবিধাটা হবে আর কি। দ্যাট মিনস ইন্টারন্যাশনাল কি প্র্যাকটিস আছে জিপির জন্য। আজাদ স্যার খুব সুন্দর বলেছেন, যেটা আমরা কয়েকদিন আগে ঢাকা ইউনিভার্সিটির কলা ভবনে যে প্রেজেন্টেশনটা দিয়েছিলাম সেই সাথে অনেক কিছুরই মিল আছে। যে জিপি এটা একটা ভালো, যে আমরা কনসেনসাসের দিকে যাচ্ছি যে জিপি এস্টাবলিশ করা দরকার, এবং জাকির ভাইও পিপিপি মডালিটি দিয়ে যেটা বলেছেন সেটাও চমৎকার, যে আমরা ওখানে পিপিপি মডালিটির কথা বলেছিলাম। সো জিপি ইন্ট্রোডিউস করতে গেলে বাংলাদেশে পিপিপি মডালিটি লাগবে। তাই এই কনটেক্সটে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল সিনারিও গুলো কি আছে, আমরা জানি যে আমাদের জিপি আছে, ইউকেতে আছে, কানাডাতে আছে। ইউকে এবং কানাডার জিপি যে ফাইন্যান্সিং সেটা হলো ট্যাক্স ফান্ডেড, জেনারেল ট্যাক্স ফান্ডেড, এবং এটা সিঙ্গেল পেয়ার সিস্টেম। এবং এখানে প্রোভাইডারদের যে পেমেন্টটা করা হয় সেটা হচ্ছে যে ক্যাপিটেশন ভিত্তিতে করা হয়। আমরা সবাই ক্যাপিটেশন এখানে যারা আছি জানি যে প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়ালের পার ক্যাপিটা হিসেবে সরকার একটা পয়সা জিপি সিস্টেমকে দেয়। এখানে জিপি মানে জিপি সিস্টেম, কোনো ইন্ডিভিজুয়াল প্রোভাইডার না। জিপি যে সেন্টার, সেখানে মাল্টিপল প্রোভাইডার থাকে এবং ডিফারেন্ট কম্বিনেশনের। আমরা অস্ট্রেলিয়াটা যদি দেখি তাহলে হচ্ছে যে অস্ট্রেলিয়ার এটা মেডিকেয়ারের পার্ট। মেডিকেয়ার অস্ট্রেলিয়া একটা পাবলিক ইন্স্যুরেন্স, সেটার পার্ট, এবং সেই ফান্ড থেকে এটা দেওয়া হয় জিপিদেরকে। এবং ওখানে বাল্ক বিলিং ফর জিপি ভিজিট এইরকম একটা কনসেপ্ট আছে। বাল্ক বিলিং মানে হচ্ছে যখন একজন লোক জিপির সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তখন ওখানে তার অপশন দেওয়া হয় যে সে পে করবে কি পে করবে না, সেটা তার কন্ডিশন অনুযায়ী হয়। এবং সেটা যদি সে সেই কন্ডিশনে যদি সে হয় যে না, সে বাল্ক বিলিং এর অপশন আছে, তাহলে সে বাল্ক বিলিং করে। এবং বাল্ক বিলিং এর কনসেপ্ট যেটা, জিপি রিইম্বার্সমেন্ট চায় এই মেডিকেয়ারের কাছে তার যে খরচ করা হলো পার্টিকুলার পার্সনের জন্য আর কি, ইনক্লুডিং তার কনসালটেশন আদার। এইটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান সিস্টেম। জার্মানি সিস্টেম এটা সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স বেসড সিস্টেম। এখানে এমপ্লয়ার বেসড কন্ট্রিবিউশন হয়। দ্যাট মিনস এমপ্লয়াররা কন্ট্রিবিউট করে এবং গভর্নমেন্টের সেখানে সাবসিডি আছে সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্সের। তো এটা সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স। এবং এখানে বেসিক্যালি জিপির যে রিইম্বার্সমেন্টটা হয় সেটা হলো ফি ফর সার্ভিস বেসিসে হয়। দ্যাট মিনস জিপি সিস্টেমের যারা আছে তারা যে টাকাটা পায় সেটা হলো ফি ফর সার্ভিস। যে সার্ভিসটা দেওয়া হলো সেটার এগেইনস্টে কি ফিস দেওয়া হচ্ছে। আমাদের প্রাইভেট সিস্টেমে যেমন আমরা হসপিটালে গেলে ফি ফর সার্ভিসটাই ফেস করি। সুইডেন এবং নিউজিল্যান্ডে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এটা গভর্নমেন্ট ফান্ডিং, এবং এখানে জিপি কে পারফরমেন্স বেস পেমেন্ট করা হয়। ফান্ডিংটা গভর্নমেন্ট এবং জিপি কে পারফরমেন্স বেস ফান্ডিং করা হয়। তার জন্য একটা ফান্ডিং মেকানিজম আছে, এবং সে যদি সার্টেন ক্রাইটেরিয়া অ্যাচিভ করে তাহলে যেমন ভ্যাকসিনেশন রেট অথবা ক্রনিক ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট, সেগুলো যদি সে কোনো টার্গেট অ্যাচিভ করে তাহলে সেখানে তাকে এক্সট্রা ফান্ডিং এর ব্যবস্থা করা হয়, এক্সট্রা ইনসেনটিভ দেওয়া হয়। দ্যাট মিনস পারফরমেন্স ফান্ডিং, যেটা আসছে আমাদের আজাদ স্যারের কাছ থেকে আসছে, জাকির ভাইয়ের কাছ থেকে আসছে। আমরা যদি রুয়ান্ডার কনসেপ্টটা দেখি, রুয়ান্ডাতে জানেন যে কমিউনিটি বেস, আমরা জানি যে কমিউনিটি বেস হেলথ ইন্স্যুরেন্স আছে। সো সেখানে জিপির ফান্ডিংটা কমিউনিটি বেস হেলথ ইন্স্যুরেন্স থেকে আসে, এবং সেখানে কমিউনিটি বেস হেলথ ইন্স্যুরেন্সটা কম্পালসারি ফর অল সিটিজেন। থাইল্যান্ডে যে ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ যেটা আছে এটা গভর্নমেন্ট ট্যাক্স বেসড ফাইন্যান্সিং। এখানে তাদের যে হেলথ পোস্ট যেগুলো আছে বা হেলথ সেন্টার যেগুলো আছে সেখানে ক্যাপিটেশন বেসিসে ভিত্তিতে তাদেরকে বাজেটটা দেওয়া হয়। দ্যাট মিনস এটা ট্যাক্স বেসড, এবং ওখানে 3 থেকে 5 বা হটাবার পপুলেশন আছে, সেটার ভিত্তিতে তার ক্যাপিটেশন অনুযায়ী তাদেরকে দেওয়া হয় পেমেন্টটা ক্যাপিটেশন। সিঙ্গাপুরে সবাই আমরা জানি যে এটা মেডিকেল সেভিং অ্যাকাউন্ট আছে প্রত্যেকের, এটা কম্পালসারিলি সেভ করতে হয়। তবে লো ইনকাম গ্রুপ যারা, সেখানে গভর্নমেন্টের কিছু সাবসিডি থাকে। সো এই হচ্ছে যে মোটামুটি আমাদের যে জিপি যে বিভিন্ন দেশে জিপি সিস্টেমের ফাইন্যান্সিং যে মডালিটি সেটা হচ্ছে। এখন কোয়েশ্চেন যেটা সেটা হলো, তাহলে আমাদের কনটেক্সটে আমরা যদি প্রথম কোয়েশ্চেনে আসি যে কম্পেয়ার ফাইন্যান্সিং অপশন কারেন্ট রেভিনিউ স্ট্রিম ভার্সেস সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স আন্ডার ন্যাশনাল হেলথ অথরিটি। আমাদের ন্যাশনাল হেলথ অথরিটি নাই, আমাদের সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্সও নাই, সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্সও নাই। সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স বলতে আমরা সাধারণত যেটা বুঝি কন্ট্রিবিউটারি ইন্স্যুরেন্স মেকানিজম, যেখানে
জনগণ কন্ট্রিবিউট করবে, এমপ্লয়াররা কন্ট্রিবিউট করবে, এমপ্লয়ি কন্ট্রিবিউট করবে, সরকারও কন্ট্রিবিউট করতে পারে। কিন্তু এই আমাদের এখানে আমি যেটা মনে করি সেটা হলো শর্ট রানে অন্তত আগামী 10, 15 বা 20 বছরে আমাদের এখানে কন্ট্রিবিউটরি সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স চালু করার সুযোগটা অনেক কম। কেন কম? সেটা হলো যে আমাদের প্রায় 87% মানুষ ইনফর্মাল সেক্টরে কর্মরত আছে। আর 13% এর মতো আমাদের যারা এমপ্লয়েড তারা ফর্মাল সেক্টরে আছে। সো ইনফর্মাল সেক্টর থেকে ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়ামটা আদায় করা খুবই কঠিন এবং কঠিন একদিকে, অন্যদিকে কষ্টও বেশি। দ্যাট মিনস প্রিমিয়াম যে পরিমাণ আদায় হবে, খরচ তার থেকে বেশি হয়ে যেতে পারে। তো সেই জন্য ইনফর্মাল সেক্টর বেস দেশ যেগুলো আছে সেখানে ইন্স্যুরেন্সের সাধারণত প্র্যাকটিসটা নাই। সো এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এখন কোয়েশ্চেন হতে পারে যে গভর্নমেন্ট সাবসিডি দিবে যাদেরকে দিতে পারবে না, ইনফর্মাল সেক্টরে আছে বা যারা দিতে পারবে না তাদেরকে সাবসিডি দিবে। সেটা যদি গভর্নমেন্ট মনে করে তাহলে সেটা একটা অপশন হতে পারে। বাট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে গভর্নমেন্টের সেই ফিসকাল স্পেস আছে কিনা। আমরা জানি যে আমাদের ট্যাক্স জিডিপি রেশিও স্টিল সিঙ্গেল ডিজিট, এটা 10% এর কম। সো গিভেন দিস ফিসকাল স্পেস সেটা গভর্নমেন্টের দ্বারা সম্ভব না। আমরা জানি যে গভর্নমেন্ট যে 6 লক্ষ 7 লক্ষ হাজার কোটি টাকা বাজেট দেয় তার প্রায় 40% কিন্তু গভর্নমেন্টকে দেনা করে, ধার করে এটা খরচ করে। সো গিভেন দিস সিচুয়েশন গভর্নমেন্ট হয়তো এই ধরনের এই সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স চালু হলে যারা ইনফর্মাল সেক্টর আছে তাদের এখানে প্রিমিয়ামের সাবসিডি দেওয়ার সুযোগ আমাদের গিভেন বাস্তবতায় কিন্তু কম। তাহলে কোয়েশ্চেন হতে পারে আমরা তাহলে কি করব? তাহলে কি আমাদের বর্তমান যে সিস্টেম আছে সেই সিস্টেম দিয়ে জিপি কে ফান্ডিং করার সুযোগ আছে কিনা যদি আমরা ইন্স্যুরেন্স বেজে না যেতে পারি? তাহলে সেখানে হতে পারে যে আমাদের যে এখন যে বাজেট দেওয়া হচ্ছে সেই বাজেটের আমরা যেটা মনে করি সেটা হলো যে এই বাজেটটা একটা বড় অংশ খরচ করতে পারে না বিকজ অফ মেনি কনস্ট্রেন্ট। নিয়ম কানুনের ব্যারিয়ার আছে, ম্যানেজারদের দক্ষতার বিষয় আছে, নানা কারণে প্রকিউরমেন্ট রিলেটেড জটিলতা আছে, অডিট ভীতি আছে। সো নানা কারণে সেটা খরচ করতে পারে না। তো এই যে খরচ করতে পারে না কিন্তু এই বাজেটটা দেওয়া হয়, বাট এটা যদি অ্যালোকেশনের সময় এটা ঠিকঠাক মতো দেওয়া হয় তাহলে এখান থেকে যে টাকাটা বেঁচে থাকে সেই টাকাটার একটা অংশ জিপির ফাইন্যান্সিং এর জন্য দেওয়া যেতে পারে, যেটা আজাদ স্যারের প্রেজেন্টেশনে এসেছে যে উনি এফিসিয়েন্সির কথা বলেছেন যে এফিসিয়েন্সি গেইন হবে, সেখান থেকে কিন্তু এটা সম্ভব। এইটা হচ্ছে একটা। বাট আমাদের দেশে সারা দেশে জিপি সিস্টেম চালু করতে গেলে এবং এটা যদি ইফেক্টিভ করতে হয় তাহলে আমাদের এডিশনাল ফাইন্যান্সিং এর দরকার হবে। তাহলে এডিশনাল ফাইন্যান্সিংটা কোথা থেকে আসবে? আমাদের কি জেনারেল ট্যাক্স যেটা বাড়িয়ে সেটা থেকে সম্ভব, নাকি অন্য কোনো ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং মেকানিজম দিয়ে সেটা সম্ভব? যেটা জেনারেল ট্যাক্স যেটা সেটা হলো গভর্নমেন্টের সম্পূর্ণ এখতিয়ারের বিষয় যে গভর্নমেন্ট ট্যাক্স বেস বাড়িয়ে ট্যাক্সের স্ল্যাব মানে কমিয়ে বাড়িয়ে সেখানে করতে পারবে কিনা সেটা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু আমরা যদি হেলথের কনটেক্সটে পরামর্শ দিই আমাদের কিছু ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং এর সুযোগ আছে। সেই ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং এর ভিতরে ধরেন যে আমরা একটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে সুইট এন্ড সুগার বেভারেজ যেগুলো আছে এইটার উপরে এডিশনাল ভিএটি ইম্পোজ করে, এয়ারমার্ক ভিএটি ইম্পোজ করে, যেটা ঘানাতে আছে। ওরা অবশ্যই করেছে লাক্সারিয়াস কমোডিটির উপরে। সেই লাক্সারিয়াস কমোডিটির উপরে ওরা 2.5% ভ্যাট ইম্পোজ করে ওদের যে ন্যাশনাল হেলথ ইন্স্যুরেন্স আছে সেখানে ফাইন্যান্সিংটা করে। আমাদের এখানে যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে এরকম 1% 2% এডিশনাল ভিএটি বা ট্যাক্স ইম্পোজ করে সেটা যে এয়ারমার্ক হবে সেটা। আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসতেছি আমাদের টোবাকোর উপরে যে ট্যাক্সটা সেই ট্যাক্সটার একটা অংশ রাখা হয় কিন্তু হেলথকে দেওয়া হয় না। সেখানেও কিন্তু সেই মানিটা ডাইভার্ট করে বা সেখান থেকে আরো বেশি পরিমাণ ট্যাক্স ইম্পোজ করে সেখানেও কিন্তু টাকাটা ডাইভার্ট করার সুযোগ আছে। এটা গেল দুটো সোর্স। আমরা দীর্ঘদিন ধরে আরো বলে আসছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে কর্পোরেট কালচারে যে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি আছে তাদের থেকে 10% বা 15% কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি টাকাটা এটা কম্পালসারিলি সরকার ইম্পোজ করতে পারে ফর হেলথ এয়ারমার্ক করে। আর সর্বশেষ আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে মোবাইল ফোন ইউজার আছে 19.5 কোটি মোবাইল ফোন ইউজার আছে, এদের থেকে আমরা মাসে 10 টাকা করে নিতে পারি অথবা ফির মিনিটের উপরে যদি চার্জ করার সুযোগ থাকে সেটাও কিন্তু মিনিটে একটা হিসাব করে 1 পয়সা 2 পয়সা 5 পয়সা এটা কিন্তু প্রতি কল রেটের উপর চার্জ করা যেতে পারে। সো সেখান থেকেও আমাদের এডিশনাল ফাইন্যান্সিং আসতে পারে। তো এইটা হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিং মেকানিজম। আমরা যদি ইন্স্যুরেন্সের কথা বলি ইন্স্যুরেন্সটা আমরা একদম সিস্টেম থেকে বাদ দিব না। আমাদের যেখানে পকেট আছে সেই সমস্ত জায়গায় আমরা ইন্স্যুরেন্সটা চালু রাখতে পারি।
পকেট যেটা আছে ফর্মাল সেক্টর ইনক্লুডিং গার্মেন্টস ওয়ার্কার পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে, সেখানে আমাদের ইন্স্যুরেন্স মেকানিজম কাজ করতে পারে। আমাদের প্রায় 10-12 লক্ষ স্টুডেন্ট, ইউনিভার্সিটি লেভেল স্টুডেন্ট আছে, যেটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে শুরু করা হয়েছিল, এখন কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে আছে। সেরকম সমস্ত স্টুডেন্ট পুলকে ইন্স্যুরেন্সের আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে, কারণ একটা গ্রুপ এবং এরা একটা গ্রুপ এবং তারা কম্পালসারি একটা প্রিমিয়ামের আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে। আমাদের বড় একটা শ্রেণী আছে সেটা হচ্ছে যে এই ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার, এবং তাদের বিভিন্ন সমিতি আছে, সেই সমিতিগুলোকে আমরা ইন্স্যুরেন্সের আওতায় এনে সেখান থেকে করা যেতে পারে। হামিদ, আমাদের আর 1-2 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে, ঠিক আমার আছে? 1 মিনিট লাগবে স্যার। হ্যাঁ। আমাদের আরেকটা পুল যেটা আছে সেটা হলো যে এই যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হোল্ডার, যাদের ব্যাংক আছে, দ্যাট মিনস যারা ফর্মাল লেনদেন করে, তাদের তাদেরও ইন্স্যুরেন্সের আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে। দ্যাট মিনস ইন্স্যুরেন্সের আওতায় আনতে গেলে আমাদের একটা গ্রুপ লাগবে, যাতে এটাকে কম্পালসারি নেচারে আনা যেতে পারে। এর বাইরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের অনেক মাইক্রো ক্রেডিট বেনিফিশিয়ারিজ আছে। সেই মাইক্রো ক্রেডিট বেনিফিশিয়ারিজরা তারা কম্পালসারিলি একটা ইন্স্যুরেন্সের আওতায় কিন্তু আছে, সেটা হচ্ছে ক্রেডিট ইন্স্যুরেন্স। বাট সেটা হলো ইন্ডিভিজুয়াল মাইক্রো ক্রেডিট, মানে যে ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন, তাদের ওখানে এই ক্রেডিটটা জমা থাকে, এবং সেখান থেকে আমরা জানি যে কেউ মারা গেলে তাদের সেই ক্রেডিটটা ল্যাপস করে দেওয়া হয়, তার মানে দায় শোধ করতে হয় না। এইটাকে ইন্টিগ্রেট করে এখন এমআর এর মাধ্যমে, মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি মানে অথরিটির মাধ্যমে এই ক্রেডিট ইন্স্যুরেন্সটাকে একটা ইন্টিগ্রেট করে একটা ইনস্টিটিউশনে যদি নিয়ে আসা যায়, তাহলে এখান থেকে কিন্তু বাড়তি প্রিমিয়াম ছাড়া ওই মানে ক্রেডিট ইন্স্যুরেন্সের জন্য যে প্রিমিয়ামটা কেটে রাখা হচ্ছে, সেখান থেকে কিন্তু তাদের স্বাস্থ্যের এই খরচগুলো মেটানো যায়, যেটা আজাদ স্যারের ওই যে ফাইন্যান্সিং মেকানিজম সেখানে কিছু আসতে পারে। সো এইগুলো, এবং আমি যেগুলোর কথা বললাম, পরের কোয়েশ্চেনটা সেটা হলো ডিসকাস লং টার্ম সাস্টেইনেবিলিটি এন্ড রিসোর্স মোবিলাইজেশন। তো আমি মনে করি যে কথাগুলো বলা হলো সবগুলোই কিন্তু লং টার্ম সাস্টেইনেবিলিটি এন্ড রিসোর্স মোবিলাইজেশনের স্টেপ। আমি শেষ করছি স্যার, অনেক ধন্যবাদ। Thank you, Hamid. Very clear Prostavana. So I want to now invite Professor Mamoon, who will be speaking on the use of technology in this on this discussion. Mamoon, again, request you to keep to the time. থ্যাংক ইউ মামুন, স্যার। স্যার আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, বল। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি আমার প্রেজেন্টেশনের অনেক অংশ ওনারা 3 জন কভার করে ফেলছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আসলে যে জায়গাটাতে বলবো, একটা হলো টেকনোলজি আসলে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কিছুই করতে পারবে না আনটিল দ্য সিস্টেম ইজ নট দেয়ার। সো আমার গত 10 বছরের জিপি সিস্টেম নিয়ে রুরাল, আরবান এবং ফ্যাক্টরি সেটিং এ কাজ করার যে অভিজ্ঞতা, সেটা থেকে আমি এখন কথা বলার চেষ্টা করব, কি প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব, যেটা আমি চেষ্টা করছি গত 10 বছরে। সো আমাদের জিপি সিস্টেম কেন দরকার? এই ছবিটাকে যদি পরিবর্তন করতে চাই, যে ছবিটা আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে, এই ছবিটা পরিবর্তন করতে চাইলে জিপি সিস্টেম বা ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান যেটাই বলি না কেন, এটা ছাড়া কোনো উপায় নাই। প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড প্রাইমারি হেলথ কেয়ার শুড বি স্ট্রঙ্গার। আমি যদি এইখানে দেখাই, আমাদের বর্তমানে হেলথ কেয়ারে আমাদের এসডিজি বা ইউনিভার্সাল হেলথ কভারের যে ইন্ডিকেটর গুলো আছে, সেই ইন্ডিকেটর গুলো সাথে তাকালে আমাদের কিন্তু আমরা অনেক দূরে আছি। এখানে এটা হলো আমাদের কারেন্ট বাংলাদেশের ইন্ডিকেটর, আর এটা হচ্ছে আমাদের যেতে হবে। আমি ডিউ টু টাইম কনস্ট্রেন্ট, এবং আমরা সবাই জানি, আমি ইন্ডিকেটর গুলো যাবো না, আমরা জানি আমাদের অল দ্য প্রবলেমস। সো আমাদের স্ট্রেংথ হচ্ছে আমাদের প্লুরালিস্টিক হেলথ সিস্টেমে আমাদের মেডিকেল কলেজ, টার্সিয়ারি লেভেল টু কমিউনিটি ক্লিনিক, আমাদের যে পুরো ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে সেটা আমাদের কাছে, এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রেংথ। বাট আনফরচুনেটলি উই উইল নট এবল টু ইউটিলাইজ আওয়ার স্ট্রেংথ ইনটু অ্যান অ্যাকশন। সো সেই রেসপেক্টে আমি যদি আসি, আমাদের কারেন্ট হেলথ সিস্টেমটা হাইলি প্রমোটেড অন কিউরেটিভ কেয়ার, যেখানে হাইলি ফোকাসড অন টার্সিয়ারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি কেয়ার, ভেরি লেস ফোকাস অন প্রাইমারি অ্যান্ড প্রিভেন্টিভ কেয়ার। আমরা যদি আসলে 2024 সাল থেকে 6 বছরের মধ্যে 30 সালের মধ্যে আমরা ইউএসসি অ্যাচিভ করতে চাই, তাহলে আমাদের ফোকাস চেঞ্জ করে প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড প্রাইমারি হেলথ কেয়ারে বাড়াইতে হবে, টার্সিয়ারি সেকেন্ডারিকে যা আছে ওটাকে স্ট্রিমলাইন করতে হবে। সেই রেসপেক্টে আমি দেখাচ্ছি যে পিরামিডটাকে জাস্ট অপোজিট করতে হবে। এখন কোশ্চেন আসতে পারে, এটা কি এত ইজি? এটা অ্যাকচুয়ালি নট ডিফিকাল্ট। সো আমি এখানে একটা থিওরি অফ চেঞ্জ জিনিসটা নিয়ে আসছি, যেটা অলরেডি বাকি 3 জনের স্পিকারের কথায় আসছে। আমি জাস্ট এটাকে আরো একটু স্ট্রাকচার করে দেখাচ্ছি। সো আমি এখানে দেখাচ্ছি যে একজন সিটিজেন বা একজন নাগরিক বাংলাদেশে, তার রাইট, অধিকার হচ্ছে সুস্থভাবে বেঁচে থাকা। সেই সুস্থভাবে বেঁচে থাকার যে এনশিওর করতে, তাকে পিরিয়ডিক প্রিভেন্টিভ চেক আপ দিতে হবে, এবং এটা ডোর স্টেপে, আমাদের দেশে ডোমিসিলারি সার্ভিস বা ডোর স্টেপে কাজ করে। এবং ইউনিয়ন হচ্ছে আমার প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টারের বিলো। সো
আজাদ স্যার বলছে 5,000, 5 থেকে 6,000 মানুষের জন্য ইউনিয়নে প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টার লাইক এ জিপি সেন্টার ইউনিয়ন বিলো হুইচ ইনক্লুডস কমিউনিটি ক্লিনিক, এবং এখানে একটা জিপি সেন্টারে ডাক্তার থাকবে, পুরো হিউম্যান রিসোর্স থাকবে, এবং এটা উইল বি গেট কিপার। এখানে বেসিক টেস্ট হবে। এই গেট কিপিং করে আমি যখন হসপিটাল কেয়ারে যাব, আমার ডক্টর আমাকে করতে হবে, রেফার করতে হবে। দেন আই উইল গো টু দ্য নেক্সট লেভেল অফ ট্রিটমেন্ট, ডায়াগনোসিস, ট্রিটমেন্ট, এবং আমি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি কেয়ারে যাবো এবং রিকভারি হবো। আমাদের দেশের আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে রিকভারি হওয়ার পরে I lost from the health system. So this is one of the disaster. So that's why when আমি রিকভারি করব, আমার রিকভারির পরে আমাকে ডাক্তার বা আমার সিস্টেম বলে দিবে আমার লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে হবে, কি করতে হবে, সব ইনফরমেশন কিন্তু আমার এখানে চলে আসবে। দ্যাটস কাম টু দ্য টেকনোলজি। টেকনোলজি আমাকে হেল্প করবে টু ট্র্যাক এভরি ইন্ডিভিজুয়াল, এবং এইভাবে যদি আমি কন্টিনিউ অফ কেয়ার এনশিওর করতে পারি, তাহলে জিপি সিস্টেম বলি, ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান বলি, যে সিস্টেম বলি, সেটা এনশিওর হবে। তাহলে এই যে জায়গাটা বললাম, এখানে 3টা জিনিসকে আমাদের প্রায়োরিটাইজ করতে হবে। একটা হলো পেশেন্ট সেন্টার্ড কেয়ার, টেকনোলজি ড্রিভেন কেয়ার, আরটা হলো আমার কন্টিনিউয়াস কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট। সো আমাদের আদৌ কি এই স্বপ্নটা বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা? সম্ভব। আমাদের প্রত্যেকটা সিটিজেনের একটা করে হেলথ কার্ড লাগবে। ইট ইজ কল্ড হেলথ স্মার্ট হেলথ কার্ড বলতে পারি বা হেলথ কার্ড বলতে পারি। এবং আমাদের কাছে একটা সাকসেস হচ্ছে কোভিড-19 এর সময় আমরা 12 কোটি মানুষকে এনআইডি ভেরিফাই করে ভ্যাকসিনেশন দিছি। দ্যাট 12 কোটি মানুষ কিন্তু ইনস্ট্যান্টলি উইথিন 1 to 2 মান্থস হেলথ কার্ড পেয়ে যেতে পারে। এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে ওয়ান অফ দ্য স্ট্রেংথ, আমরা ইউটিলাইজিং আওয়ার রিসোর্সেস। সেকেন্ড হচ্ছে, আমি যদি এখানে পুরো স্ট্রাকচারটা দেখাই, যে আমাদের ফ্যামিলিগুলো এখানে আছে গ্রামে বা শহরে, আমার কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আপনারা জানেন যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইজ নাও দ্য ফিউচার। লাস্ট মান্থে ওয়ার্ল্ড হেলথ সামিটে বলছে এআই উইল চেঞ্জ দ্য হেলথ কেয়ার ইন দ্য ফিউচার। এবং ইন্টারনেট অফ থিংস, যে আমার কানেক্টেড কেয়ার, এই সবগুলোর মাধ্যমে আমি ডোর স্টেপে গিয়ে কম্প্রিহেন্সিভ প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিস দিব। আমার কমিউনিটি ক্লিনিক উইল বি ওয়েলনেস সেন্টার, এবং ইউনিয়ন সেন্টার উইল বি আ জিপি সেন্টার, যেখানে আমি কম্প্রিহেন্সিভ প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিস দিতে পারবো, নর্মাল ডেলিভারি হবে। এবং ইউনিয়ন উপজেলা উইল স্টার্ট এ সেকেন্ডারি অ্যান্ড টার্সিয়ারি কেয়ার সেন্টার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সেন্টার, অ্যান্ড উইল গো অন। সো এই যে জিনিসটা বললাম, এটাকে যদি আরেকটু ভেঙে ফেলি, তাহলে আমার এই যে আমি এখানে কতগুলো সার্ভিসের কথা বলছি, আমার প্রিভেন্টিভ প্রাইমারি হেলথ চেকআপ, আমার এনসিডি ম্যানেজমেন্ট, আমার নিউ বর্নের সেবা, আমার প্রেগন্যান্সি কেয়ার, এই সব কিছুই কিন্তু ডোর স্টেপ অ্যান্ড কমিউনিটি ক্লিনিক অ্যান্ড ইউনিয়ন, এই 3টাকে কম্বাইন করে হবে। এবং এখানে টেকনোলজি লাইক ইন্টারনেট অফ থিংস অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্লে এ সিগনিফিকেন্ট রোল। এভরি ডেটা, এভরি সার্ভিস ইজ ক্যাপচার্ড ডিজিটালি, লাইক আমরা এখন বিকাশে যেভাবে দেখি। এবং এখানে আমি দেখাচ্ছি যে আমাদের দেশে টোটাল 4,500 ইউনিয়নে 5,400 ফ্যাসিলিটি আছে। তার মানে এমনও ইউনিয়ন আছে যেখানে একটা ইউনিয়ন হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার আছে এবং একটা ইউনিয়ন সাব সেন্টার আছে। ইউনিয়ন হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টারের সার্ভিস ডেলিভারি এটা, এবং ইউনিয়ন সাব সেন্টার সার্ভিস এটা। আমরা এই দুটোকে কম্বাইন করে আমরা স্মার্ট ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার বা জিপি সেন্টার যদি করি, সেখানে প্রায় 20 জনের মতো একটা মানে হেলথ ওয়ার্কফোর্স, ইনক্লুডিং আজাদ স্যার যে বলছে ডাক্তার, প্যারামেডিক, নার্স, কমিউনিটি ক্লিনিকের যে সিএসসিপি, এবং প্রতি ওয়ার্ডে 5 থেকে 600 ফ্যামিলির জন্য একজন করে হেলথ ওয়ার্কার, হুইচ ইজ ড্রিভেন বাই দ্য টেকনোলজি। এবং এখানে আমরা ওপিডি, নর্মাল ডেলিভারি, এএনসি, পিএনসি হইতে ভ্যাকসিনেশন, সবকিছু এই ইউনিয়নেরটা, এই লিডারশিপে হবে। আমি যদি নেক্সটে চলে যাই, উপজেলা সেন্টার উইল বি এ, as I said, secondary care center starting and also emergency center, এবং এখানে 24/7 ডায়াগনস্টিক, অ্যাডভান্স ডায়াগনস্টিক ফ্যাসিলিটি যেগুলো দরকার, অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস আজাদ স্যার বলছেন, এবং মেন্টাল হেলথ সার্ভিস, কিডনি সার্ভিস, এগুলো সবই হবে। এখন আপনাদের কাছে মনে হতে পারে যে আমি এই স্বপ্নের কথা বলতেছি, এই স্বপ্ন কি বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা? ইয়েস, আই এম অ্যাকচুয়ালি নাও প্রেজেন্টিং লাস্ট 5 years field implementation experience with the partnership of PKSF সমৃদ্ধি প্রোগ্রাম। আমরা বাংলাদেশের টোটাল 48টা জেলার, 58টা উপজেলার, 65টা ইউনিয়নে এই মডেলটা, সিমিলার মডেলটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ইমপ্লিমেন্ট করছি উইদাউট হেলথ মিনিস্ট্রি সাপোর্ট, যেখানে হেলথ ভিজিটর আইওটি বেসড হেলথ কিট এবং এআই বেসড অ্যাপের মাধ্যমে ডোর স্টেপে গিয়ে আমার হেলথ এডুকেশন, হেলথ স্ক্রিনিং, রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, টেলিমেডিসিন, রেফারাল দিছে, এবং ইউনিয়ন সেন্টারের সাম কাইন্ড অফ জিপি অ্যান্ড দেন উপজেলা। এবং এইখানে সুবিধা হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিস ডিজিটালি ক্যাপচার। এবং আপনি দেখেন এখানে আমাদের যে হেলথ কিটটা আছে, 2 কেজি ওজনের হেলথ কিটের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটা ফ্যামিলির একবার যত ধরনের বেসিক হেলথ সার্ভিস সম্ভব দিতে পারতেছি। এবং গভর্নমেন্টের যে ইএসপি আছে, হেলথ এডুকেশন শুরু করে কম্প্রিহেন্সিভ
ESP হেলথ কেয়ার, প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিস, এবং প্রিভেন্টিভ কেয়ারের মধ্যে প্রি স্ক্রিনিং অফ ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, ওবিসিটি, ম্যালনিউট্রিশন, অটিজম স্ক্রিনিং, ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং, ডিমেনশিয়া স্ক্রিনিং, পার্কিনসন স্ক্রিনিং, আই স্ক্রিনিং, এখন আমরা কাজ করছি এন্ডোমেট্রিওসিস স্ক্রিনিং। এর মাধ্যমে আমরা শুধু তাকে সেবা দিচ্ছি না, তার রিস্ক অ্যাস করে তাকে নিয়ে যাচ্ছি এবং তাকে আবার ফলো আপ করা, যেটাকে পেশেন্ট সেন্টার্ড কেয়ার বলতেছি। এবং ইন্টারেস্টিংলি আমরা অনেক সময় বলি হেলথ ওয়ার্কাররা এত নলেজেবল না। ইয়েস, হেলথ ওয়ার্কার ডাজন্ট নিড টু বি নলেজেবল, আওয়ার টেকনোলজি মেক দ্য হেলথ কেয়ার নলেজেবল। এখানে দেখেন একজন হেলথ ওয়ার্কার যখন একটা বাড়িতে যায়, গেলে তার পুরো ফ্যামিলির কার কি সিচুয়েশন, কে বয়স্ক, কার ডায়াবেটিস, কার হাইপারটেনশন, কে প্রেগনেন্ট, প্রত্যেকটা মানুষকে ইন্ডিভিজুয়ালি তার নিড অনুযায়ী হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার সাপোর্ট দিচ্ছে, সবকিছু সার্ভিস দিচ্ছে, এবং এভরিথিং ট্র্যাকিং থ্রু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স and supporting them, and therefore we can ensure accountability, transparency and quality of the care. এবং যখন ডাক্তারের কাছে আসছে টেলিমেডিসিন বা ফিজিক্যাল, ডক্টর টেকনোলজির মাধ্যমে সবকিছু ভালোভাবে সার্ভিস দিতে পারতেছে এবং ইফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট প্রোভাইড করতে পারতেছে। এবং ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে ইউনিয়ন ওয়াইজ, উপজেলা ওয়াইজ, জেলা ওয়াইজ আই ক্যান সি যে আমার কি সার্ভিস হচ্ছে, আমার এলাকার হেলথ, তার আর অন্যান্য জিনিসের কি অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা অনেক সময় ব্লাড গ্রুপ নিয়ে অস্থির হয়ে যাই যে এই ব্লাড কোথায় পাবো। ইউ ডোন্ট নিড টু ডু দ্যাট, ইউ নো ইউর নেইবার হ্যাভ দ্যাট ব্লাড গ্রুপ ইউ নিড। এরপরে হচ্ছে যে আমরা যদি দেখি আমার ডিজেবল পিপল কে আছে, আমার কোন এলাকায় স্ট্রোক বেশি, আই ক্যান ডু দ্যাট। আমার কোন এলাকায় এখন কোন ধরনের হেলথের সমস্যা সে আমরা করতে পারবো। দ্যাট মিনস ডেটা ড্রিভেন হেলথ কেয়ার। আপনারা হয়তো বলতে পারেন যে আমি যা ইমপ্লিমেন্ট করছি এটা সাইন্টিফিক কিনা। ইয়েস, ইট ইজ সাইন্টিফিক and we are working with many partners and we also publish evidence in top international journals. And এটা গেল রুরালে। আরবানে কি হবে, আপনারা সবাই আলো ক্লিনিকের কথা শুনছেন। I am the one of the core team member of আলো ক্লিনিক ডিজাইন, ইমপ্লিমেন্টেশন and maintenance. সো এখানেও সিমিলার, আরবানে আমাদের বস্তির মানুষ হোক আর অট্টালিকার মানুষ হোক, তাদের জন্য জিপি সিস্টেম, সে মানে টেকনোলজির মাধ্যমে হেলথ অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েশন, ভাইটালস চেক করা, জিপি কনসালটেশন, এবং প্রত্যেকটা কনসালটেশন 10 মিনিট, এবং ডক্টর তাকে বেসিক টেস্ট দেওয়া, ওষুধ দেওয়া, ফলো আপ অ্যাপয়েন্টমেন্ট, এবং উবারের মতো রেটিং। ডক্টর রেট করছে পেশেন্টকে, পেশেন্ট রেট করছে ক্লিনিককে। এবং এই মডেলে রেফারেল সিস্টেম ইজ ওয়ান অফ দ্য স্ট্রং থিংস ইন রুরাল এন্ড আরবান। অ্যান্ড এখানে আমরা কিন্তু ট্র্যাক করতে পারি ডাক্তার সাহেব কোন রোগীকে কি ওষুধ দিলেন, কেন দিলেন, মিস ইউজ অফ মেডিসিন হচ্ছে কিনা, মিস ইউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক হচ্ছে কিনা। এবং এখানে লার্নিং, প্রত্যেকটা ফিজিশিয়ান নিড টু লার্ন দ্যাট হাউ টু ইমপ্রুভ দ্য নেক্সট সার্ভিস। এই টেকনোলজির মাধ্যমে আমরা শেয়ার করতে পারি। এবং এই পেপারটাও আমরা সাবমিট করছি ল্যান্ডসেট রিজনাল হেলথে, যে হাউ আরবান জিপি মডেল আর ইফেক্টিভ টু এনশিওর ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ ইন বাংলাদেশ। সো এই মামুন আরেক 2 মিনিটের মধ্যে। Yes, yes, sir. I'm finishing, sir. Acha. So you can see here that we always say referral system is very difficult. I can show you referral system is easy and it's an integral part of the whole health system as GP systems. So এখানে household, আমার community clinic, আমার community health worker, community clinic, union center, GP center, উপজেলা, district, and আপনি দেখেন পুরো টেকনোলজিক্যাল এনেবলিং এর মাধ্যমে প্রত্যেকটা মনিটরিং, রেফারেল এন্ড ব্যাক রেফারেল হচ্ছে। এবং আপনাদেরকে আমি শুধু এটুকু বলতে চাই, হামিদ ভাইয়ের সাথে ইকো করে, হামিদ ভাই যে কথাগুলো বলছেন এগুলো আমি হামিদ ভাই যেহেতু একসাথে অনেক অংশে কাজ করি, হেলথ ফাইন্যান্সিং ইজ নট ডিফিকাল্ট অ্যান্ড উই ক্রিয়েটেড এ মডেল দ্যাট এভরি ফ্যামিলি ক্যান গেট কম্প্রিহেন্সিভ প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ইন দ্য ইউনিয়ন অর ইন দ্য ওয়ার্ড ইন আরবান, $1 per family per month in rural, $3 per family per month in urban areas, and it is possible. We are implementing. We would like to work with the all to make it happen. Finally, I would say আমরা চ্যাট জিপিটির নাম শুনছি, আমরা এখন we are making a Bangla medical GPT. We already built the version 1 with a fund from the Gates Foundation. So a medical GPT will empower both patient and the physician and health workers, and that can be a role model for the world, that Bangladesh, how technology can change the healthcare arena and help universal health coverage. Finally, I just showing a 1-minute video to give you the evidence that it is possible. Here is my last slide. Bangladesh is a country full of people with potentials, but for this vast population, ensuring proper and timely healthcare is difficult. Technology can be the solution to make healthcare affordable to all. With IoT-enabled devices and AI app, CIMED Health and its Shisasa platform can diagnose various healthcare issues
such as non-communicable diseases or the health risk of pregnant mothers. Meanwhile, doctors can refer patients to specialists, clinics, and labs by viewing health information online if needed, so that various diseases can be treated at the right time. Such integration of AI and IoT devices and digital healthcare facilitates better medical management in the country, reduces crowd in hospitals, and ensures quality, equitable healthcare. The solution is changing the life of many in urban as well as rural areas, in homes and in workplaces. To make universal health coverage possible, the more hands join for this noble cause, the better. Be a partner in this journey, ensure wellness for all. Thank you so Thank much you. for Thank listening. you, Mamun. Thank you, Mamun. Our last panelist is Dr. Aminul Hassan. Will focus on the governance challenges of the and other things on the GP system. Aminul, Sir, your time starts now. yes. Good evening, সবাইকে. Please slide. আমার বিষয়টা হচ্ছে যে গভর্নেন্স অ্যাকাউন্টেবিলিটি পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক ফর জিপি সিস্টেম ইমপ্লিমেন্টেশন। আমি তিনটা কি পয়েন্টে আমি একটু সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব যে এটার জন্য আমাদের গভর্নেন্স স্ট্রাকচার এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি মেকানিজমটা কি হতে পারে। নাম্বার 2, যে আমাদের যে ফ্র্যাগমেন্টেশন যে সিস্টেমটা আছে, যে আমাদের রুরাল এবং আরবান হেলথ, হ্যাঁ, যে হেলথ মিনিস্ট্রি এবং লোকাল গভর্নমেন্টের যে অপারেট করে, সেটাকে আমরা কিভাবে কোঅর্ডিনেশন করতে পারি ফর ইফেক্টিভ জিপি সিস্টেম ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য। আর 3 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে আমরা একটা কার্যকরী রেফারেল সিস্টেম, মানে ইন্টিগ্রেটেড রেফারেল সিস্টেমের জন্য আমাদের সম্ভাব্য কৌশল কি হতে পারে। কারণ তিনটা পয়েন্টই কিন্তু এতক্ষণ ধরে আমাদের 4জন প্যানেলিস্ট যে বিষয়গুলো বললো, এই তিনটা পয়েন্ট কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি ভবিষ্যতে একটা কার্যকরী রিফর্ম ব্যবস্থার মাধ্যমে যদি আমরা জিপি সিস্টেম বাস্তবায়ন করতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদের এই গভর্নেন্স অ্যাকাউন্টেবিলিটি একটা কি ফ্যাক্টর। স্লাইড প্লিজ। নেক্সট, প্রথম পয়েন্ট যে আমাদের গভর্নেন্স স্ট্রাকচারটা কি রকম হবে। আমরা জানি যে আমরা কিন্তু আজাদ স্যার কিন্তু শুরুতে একটা কথা বলছে যে আমরা কিন্তু জিপি সিস্টেমকে আইসোলেটেড ওয়েতে আমাদের চিন্তা করার কোনো সুযোগ নাই। আমরা কিন্তু এটা হলিস্টিক ওয়েতে যতদিন পর্যন্ত না দেখবো পুরো হেলথ সিস্টেমকে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা জিপি সিস্টেম অনবোর্ড করতে পারবো না। তাহলে আমরা মনে করি যে আমরা যে রিফর্মের চিন্তা করছি, যে এটার জন্য আমরা যে দুইটা মেজর পিলার যদি মনে করি, যে সার্ভিস ডেলিভারির জন্য আমার জিপি সিস্টেম, আর ফাইন্যান্সিং মেকানিজমের জন্য আমার একটা সোশ্যাল হেলথ ইন্স্যুরেন্স আর অথবা ন্যাশনাল হেলথ ইন্স্যুরেন্স। আমরা বলছি যে ভবিষ্যতে আমরা একটা স্বপ্ন দেখি যে সোশ্যাল হেলথ এবং ন্যাশনাল হেলথ ইন্স্যুরেন্স ইন্টিগ্রেটেডের মাধ্যমেই জিপি সিস্টেমটা আমাদের দেশে ইমপ্লিমেন্ট হবে। তাহলে এইরকম যদি আমরা একটা স্বপ্ন রাখি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্টেপ বাই স্টেপ গভর্নেন্স স্ট্রাকচারটা কীরকম হতে হবে। আমরা শুরুতে একটা ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি থাকবে প্রাইমারিলি, যে পুরো জিপি সিস্টেমটাকে ওভারসি করার জন্য, যারা কোঅর্ডিনেশন করবে মোটামুটি বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে। সেকেন্ডে আমাদের নেক্সট স্টেপে যাইতে হলে আমাদের এনএইচএস এর আদলে আমাদের একটা বোর্ড ফর্ম করতে হবে, সেটাকে আমরা ট্রাস্ট বলি বা যাই বলি না কেন, আমাদের একটা রিজিওনাল হেলথ বোর্ড ফর্ম করতে হবে, যেটার মাধ্যমে কি হবে যে ডিসেন্ট্রালাইজেশন। আমার জিপি সিস্টেমের জন্য সবচেয়ে জরুরি দরকার আমার ডিসেন্ট্রালাইজ ডিসিশন মেকিং। আমি যদি লোকাল নিড যদি ইফেক্টিভলি আমি অ্যাড্রেস করতে চাই, অবশ্যই আমার ডিসেন্ট্রালাইজেশন ডিসিশন মেকিং লাগবে। এটা ছাড়া কখনোই আমি জিপি সিস্টেম অনবোর্ড করতে পারবো না। তাহলে সেখানেও কিন্তু আমার একটা রিজিওনাল মেকানিজম আমাকে একটা চিন্তা করতে হবে, যেখানে অ্যাকাউন্টেবিলিটি এনশোর করা হবে রিজিওনাল, দ্য ডিভিশনাল এবং ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে। নেক্সট স্লাইড। আমার তারপরে কি লাগবে, নেক্সট স্টেপে আমি বলতেছি যে আমার একটা জিপি সিস্টেম ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য আমাকে একটা ইউনিট তৈরি করতে হবে মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারে, যেটা বেসিক্যালি ড্রাইভিং ফোর্স হিসেবে কাজ করবে। এবং এটা মূলত এই ইউনিটটা হেলথ মিনিস্ট্রি এবং লোকাল গভর্নমেন্টের সঙ্গে এবং পাশাপাশি অন্যান্য যেসব স্টেক হোল্ডার আছে সবার সঙ্গে এটা একটা লিয়াজো তৈরি করবে, লিয়াজো তৈরি করে একটা কার্যকরী বাস্তবায়নের দিকে নিয়ে যাবে। এবং 4 নম্বর পয়েন্টে বলছে আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি একটা মানে ট্রানজিশনে যেতে হবে। আমার এই সিস্টেম থেকে আমি যখন যখন মানে ট্রাস্ট মডেল বা বোর্ডে যখন আমি ট্রানজিশনে যাব, তখন কিন্তু আমার মানে সত্যিকার অর্থে তখন আমার জিপি সিস্টেমটা আমার ভিজিবল হবে। তার আগে কিন্তু আমি হতে পারবো না, কারণ এখানে আমার কারেন্ট সিস্টেম থেকে ট্রানজিশনটা কিন্তু আমার জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। তাহলে কারেন্ট সিস্টেম থেকে আমাকে
এটাকে সোশ্যাল হেলথ এবং ন্যাশনাল হেলথ ইন্স্যুরেন্স মডেলে আমাকে যে গভর্নমেন্ট স্ট্রাকচারে যে ট্রানজিশনটা হবে সেটা আমাকে আলটিমেটলি একটা ভবিষ্যতে একটা পাইলটিং এর মাধ্যমে সেই আমাকে ফেজটাতে যেতে হবে। নেক্সট স্লাইড। আর অ্যাকাউন্টেবিলিটি মেকানিজম কি হতে পারে? এই অ্যাকাউন্টেবিলিটি মেকানিজমের জন্য আমরা 3টা মেজর বিষয়কে আমরা ফোকাস করতে পারি, যে একটা অ্যানুয়াল পারফরমেন্স অডিট সিস্টেম আমাদেরকে চালু করতে হবে, যেটা হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের পারফরমেন্স মেজার করে সেই বিভিন্ন ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে যেটা মেজার করা হবে। একটা পাবলিক রিপোর্টিং সিস্টেম থাকবে যেটা মানে রেগুলারলি পাবলিশ হবে, এবং একটা কমপ্লায়েন্ট রিড্রেস মেকানিজম থাকতে হবে। আমরা যদি এই 3টা মেজর এরিয়াকে যদি আমরা মাথায় রাখি, তাহলে আমরা মনে করি যে জিপি সিস্টেমের জন্য একটা ভালো অ্যাকাউন্টেবল সিস্টেম আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে পারবো। নেক্সট। তাহলে এখন আমাদের বেস্ট অপশনটা কি হতে পারে? তাহলে আমরা বলছি যে একটা গ্র্যাজুয়াল ট্রানজিশন ফ্রেমওয়ার্ক আমাদেরকে যেতে হবে। আমরা বলছি যে আমরা এটা যদি ফিজিবিলিটি দেখতে চাই, তাহলে আমাদের আলটিমেটলি এটা একটা ট্রাস্ট বা বোর্ডের মাধ্যমে আমাদেরকে আলটিমেটলি যেতে হবে। আমি যে শুরুতেই যে বলেছিলাম যে আমাদের আলটিমেটলি আমরা কিন্তু যাই করি না কেন, আমাদের ভবিষ্যতে কিন্তু সোশ্যাল হেলথ ইন্স্যুরেন্স এবং ন্যাশনাল হেলথ ইন্স্যুরেন্সের ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে কিন্তু আমার পুরা সিস্টেমটাকে, আই মিন জিপি সিস্টেমটাকে কিন্তু অনবোর্ড করতে হবে। কারণ এই ফাইন্যান্সিং মেকানিজমের ব্যাকবোন হিসাবে যদি আমি এদের চিন্তা করি, তাহলে আমার একটা ভালো ইন্টিগ্রেশন লাগবে সোশ্যাল হেলথ এবং ন্যাশনাল হেলথ ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে, এবং এই ট্রানজিশনটা হইতে হবে স্মুথলি ট্রানজিশন হইতে হবে। তাইলেই কিন্তু আমরা ভবিষ্যতে একটা ভালো জিপি সিস্টেম আমরা অনবোর্ড করতে পারবো। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। তাহলে এই ট্রানজিশনের জন্য আমাদের একটা খুব ভালো স্টেক হোল্ডার এনগেজমেন্ট লাগবে, আমাদের একটা পাইলটিং করা লাগবে, আমাদের পলিসি অ্যালাইনমেন্ট হইতে হবে, এবং সর্বোপরি আমাদের খুব ভালো একটা ক্যাপাসিটি বিল্ডিং লাগবে। এই বিষয়গুলো যদি আমরা বিবেচনা করি, তাহলে আমরা মনে করি যে খুব ভালো আমরা একটা ট্রানজিশন করতে পারবো। নেক্সট। আমার 2 নম্বর পয়েন্ট আছে যে আমাদের কোঅর্ডিনেশন মেকানিজমটা কি হবে হেলথ মিনিস্ট্রি এবং লোকাল গভর্নমেন্টের। নেক্সট। আমাদের কারেন্ট সিনারিও হচ্ছে যে আমরা জানি যে আমাদের আরবান হেলথটা লোকাল গভর্নমেন্ট দেখে এবং রুরাল হেলথটা আমাদের মিনিস্ট্রি অফ হেলথ। তাহলে এই চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনায় নিয়ে কিন্তু আমাদের কৌশল ঠিক করতে হবে, আমাদের কোঅর্ডিনেশনটা কি হবে। আমরা মনে করি যে আমাদের এই কোঅর্ডিনেশনটাকে প্রপারলি করার জন্য একটা জয়েন্ট টাস্ক ফোর্স করতে হবে, এবং পাশাপাশি একটা ইউনিফাইড হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেম আমাকে ডিজাইন করতে হবে, তৈরি করতে হবে, যেখানে একটা শেয়ার ডেটাবেস থাকবে পেশেন্ট রেকর্ড, রেফারেল এবং রিসোর্স ট্র্যাকিং এর জন্য, এবং প্রত্যেকটা জায়গায় কি করতে হবে, ক্লিয়ার রোল ডেফিনেশন থাকতে হবে, কার কি কাজ এটা ক্লিয়ারলি এটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। তাহলে এইটা যদি আমরা করতে পারি, তাহলে কিন্তু এই প্রপার কোঅর্ডিনেশনটা আমরা প্রপারলি আমরা ইফেক্টিভ করতে পারবো। নেক্সট। 3 নম্বর পয়েন্ট। 3 নম্বর পয়েন্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, যেটা মামুন সর্বশেষে বলল, যে কিভাবে একদম মানে প্রাইমারি লেভেল থেকে আমরা টারশিয়ারি লেভেল পর্যন্ত আইটির মাধ্যমে আমরা একটা ইন্টিগ্রেটেড রেফারেল সিস্টেম আমরা চালু করতে পারি। কারণ আমাদের সার্ভিস ডেলিভারির ওয়ান অফ দ্য কি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমাদের কোনো কার্যকরী রেফারেল সিস্টেম নাই, এবং কার্যকরী রেফারেল সিস্টেম যতদিন আমরা চালু করতে না পারবো, ততদিন কিন্তু শুধু জিপি সিস্টেম দিয়ে আমাদেরকে কোনো ভিজিবল আউটকাম আমাকে এনে দিবে না। তাহলে আমাদের জিপি সিস্টেমের পাশাপাশি কিন্তু আমার কার্যকরী রেফারেল সিস্টেম চালু করা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং আমাদের এই মুহূর্তে যে চ্যালেঞ্জে আমাদের কোনো রেফারেল সিস্টেম নাই, আমাদের কোনো প্রোটোকল নাই, এবং আমাদের প্রাইমারি সেকেন্ডারি টারশিয়ারি ফ্যাসিলিটির ভিতরে লিঙ্কেজটা খুবই উইক। তাহলে এর জন্য আমরা কি করতে পারি? এর জন্য ডেফিনেটলি আমাদের একটা ভালো রেফারেল পাথওয়ে ডিজাইন করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যান্ডার্ডাইজ প্রোটোকল তৈরি করতে হবে, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং লাগবে, এবং এর জন্য যে সমস্ত ডিজিটাল টুলস, এই যে মামুন যে কথাগুলো বললো, এগুলা কিন্তু অলরেডি মামুন কিন্তু প্র্যাকটিস শুরু করেছে। আমরা মনে হয় যে এগুলা খুব ভালো একটা অপশন, যে আমরা উইদাউট হ্যাভিং এনি ডিজিটাল টুলস আমরা কিন্তু এই কার্যকরী স্ট্রাকচার্ড রেফারেল সিস্টেম কিন্তু আমরা অনবোর্ড করতে পারবো না। এর জন্য কিন্তু আমরা একটা ভালো ডিজিটাল টুলসের টেকনোলজি আমাদেরকে অ্যাডাপ্ট করতে হবে। এবং ফাইনালি আমরা মনে করছি এটার জন্য যদি করতে পারি, তাহলে এই কন্টিনিউটি অফ কেয়ারটা সিমলেস হবে, এবং আমাদের যে বার্ডেন টারশিয়ারি এবং সেকেন্ডারি কেয়ারের যে বার্ডেন, এটা আমরা অনেকাংশে কমায় আনতে পারবো। নেক্সট। নেক্সট। আমি ফাইনাল স্লাইডে চলে আসছি। তাহলে আমার কি টেকওয়ে কি টেকওয়ে? আমরা বলছি যে আমাকে গভর্নেন্স স্ট্রাকচার করতে হবে, যেটা ডেফিনেটলি এটা আমাকে সবার আগে চিন্তা করতে হবে। এটা যদি আমি একটা ইফেক্টিভ জিপি সিস্টেম চাই, সার্ভিস ডেলিভারি চাই, তাহলে অবশ্যই আমার একটা অর্গানাইজড গভর্নেন্স স্ট্রাকচার থাকতে হবে, মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এবং লোকাল গভর্নমেন্টের একটা ভালো কোঅর্ডিনেশন থাকতে হবে, এবং ফাইনালি ইন্টিগ্রেটেড রেফারেল সিস্টেম থাকতে হবে।
এবং এই তিনটাকে যদি আমরা বিবেচনায় রাখি, তাহলে ভবিষ্যতে আমরা যে রিফর্মের স্বপ্ন দেখি, তাহলে এই রিফর্মের মাধ্যমে আমরা মনে করি যে আমরা কাঙ্ক্ষিত এসডিজি বা ইউনিভার্সাল কভারেজ আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you. Thank you. Thank you, Aminul, and thank you all the panelists. খুবই অল্প সময়ের মধ্যে I think all the aspects of the issue has been brought to the table. এবং Dr. Azad started the conversation of the need to be radical. Aminul closed the conversation by saying that yes, we will be radical, but we will have a transition plan to become radical. So that's a good loop on which to end, but I will want to open the to some Q&A. খুব বেশি I think Dr. Foyez has made a comment in the chat box. আমি যেটা দেখছি, introducing GP system, integrated referral mechanism, ambulance system along with emergency care should be our aspiration. Having an IT technology also, there should not be any shortcut. I think the message is very clear. I think it's in the spirit of the particularly আমরা প্রথম থেকে যে যে GP system এ যেতে গেলে it has to be integrated with the overall system, but it is also I think একটা encouraging আমরা শুনেছি যে it is feasible, এটা impossible নয়, but আমাদের aspiration should be very clear. There should not be any shortcut. আমরা দু একটা প্রশ্ন নিতে পারি, but the প্রশ্ন যারা করবেন we can also take comments from the Facebook live যারা দেখছেন. If you have any question or comment, please submit it in the chat box. আর কেউ যদি হাত তোলার একটা অপশন আছে, reactor option, ওখানে যদি দেখান, আমরা we can take on a few questions or comments from the floor. আমরা কোনো দেখছি না, শুধু এই যে ডক্টর ফয়েজের কমেন্টটা দেখলাম। I don't see any hand. Yes, Dr. Nizam Ahmed. উনাকে একটু আনমিউট করে দাও টিম। Yes, Dr. Nizam Ahmed, go ahead. স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। থ্যাংক ইউ ফর দ্য প্রেজেন্টার। অসাধারণ জিপি সিস্টেম আজাদ স্যার এবং কনজিকিউটিভলি আপ টু দ্য গভর্নেন্স তুলে ধরা হয়েছে। আমার বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে দুটো প্রপোজিশন রয়েছে। দ্য আইডিয়া অ্যান্ড প্রিন্সিপলস এবং এক্সাম্পল মামুন ভাই যেগুলো তুলে ধরেছে, দিস ইজ এক্সেলেন্ট। দ্য কোশ্চেন ইজ, এই ডটস এর জায়গায় কানেকশন করবেটা কি? ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল, আজাদ স্যারের ক্রিয়েটেড বাংলাদেশের ন্যাশনাল টেলিহেলথ সিস্টেম 2016 সালে এস্টাবলিশড হয়েছে এবং প্রতিদিন এখনো 11,000 মানুষকে সেবা দেয়। কমিউনিটি ক্লিনিক 14,000 এস্টাবলিশ হয়েছে। এই দুটোর মধ্যে এখনো সংযোগ হয়নি স্যার। এই দুটো ডট দুটোই সরকারের জায়গা। যদি দুটো ডটকে এক জায়গায় কানেক্ট করা যেত, কমিউনিটি ক্লিনিকের CSCP-তে হাতে মোবাইল মানেই সাথে ডাক্তার, এই কাজটা সম্পাদন করা যেত। এবং এখন বাংলাদেশে প্রতিদিন কমিউনিটি ক্লিনিকে রোগী আছে 5.5 লক্ষ, 35টা ড্রাগ আছে। CSCP ড্রাগগুলো কিভাবে যায় সেটা আমরা জানি না, কোয়ালিটি কেয়ার সম্বন্ধে আমরা জানি না। অথচ স্বাস্থ্য বাতায়নে 100 জন ডাক্তার ব্যাক অন লাইনে রয়েছে, যারা ওখান থেকে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে সেবাটা গ্রামের মানুষ পেতে পারে। সো যেটা বলে আমি যেটা মেন করছি, যে বিউটিফুল জিপি সিস্টেম বিং প্রেজেন্টেড, এটাকে আমরা, আমার ধারণা যে ফেজ ম্যানারে আমাদের যাওয়া উচিত। এখানে জাকির স্যার আছে, আজাদ স্যার আছে, যারা পায়োনিয়ার। মামুন ভাই ডিজিটাল হেলথের এক্সাম্পল অ্যান্ড এভিডেন্স দিয়েছে। উই হ্যাভ 5.5 কোটি ডেটা আছে স্বাস্থ্য বাতায়নের গভর্নমেন্টের। সেই সমস্ত জায়গাগুলোতে আমাদের উই নিড টু স্টেপ অ্যাহেড। এটা যদি করা যায় তাহলে কমিউনিটি ক্লিনিক যেমন পপুলার হবে, মানুষ কোয়ালিটি সেবা পাবে, ডাক্তারের সেবা পাবে। ইউনিয়নে ডাক্তার বসানোর চিন্তা মাথা থেকে ফেলে দিতে হবে আমাদেরকে, বিকজ উই ডু নট হ্যাভ দ্য অ্যাসোসিয়েশন সিস্টেম অ্যান্ড এভরিথিং। সুতরাং উই ক্যান প্রোভাইড ডক্টর সার্ভিসেস অ্যাট দ্য ডোর স্টেপ ইউজিং দ্য টেকনোলজি। এই জায়গাতে স্যার আমাদের দ্রুততম সময়ে যাওয়া দরকার। এখানে আমার ভাল লাগছে আজাদ স্যার এবং জাকির স্যার আছেন, যারা এই দুটো কানেক্ট করলে আগামীকাল ইয়েস বললে পরশুদিন থেকে বিনা পয়সায় কমিউনিটি ক্লিনিকে 14,000 কমিউনিটি ক্লিনিকে 100 ডাক্তার সার্ভিস দিতে পারে।
থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, শুরু করি আমরা সেখানে। থ্যাংক থ্যাংক ইউ। ইউ। ওয়ান্ডারফুল, যে এক্সেলেন্ট একটা আপনারা আপনি একটা যে কমেন্টটা দিয়েছেন, I think this is exactly what we want. Practical suggestions which can, even within our current system, অনেকগুলো results নিয়ে আসতে পারে। মোহাম্মদ আব্দুল ফয়েজ আপনি হাত তুলেছেন, সরি মোহাম্মদ আকরামুল ইসলাম তার আগে, এবং সবাইকে একটু অনুরোধ করছি টাইমের দিকে নজর রাখতে। আকরামুল ইসলাম। জি, আসসালামু ভাই। হ্যাঁ। না, আমি জাস্ট কুইকলি দু তিনটা জিনিস বলবো। একটা হলো যে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যে যে ইস্যুগুলো আছে আজাদ স্যার, জাকির স্যার এবং অন্যান্য। তো প্রথমত আমার কাছে মনে হচ্ছে ইমিডিয়েটলি কিছু আসলে অ্যাকশন যাওয়া উচিত। মানে ওয়ান ইজ অফকোর্স পলিসি ফ্রেমিং যেটা হবে, ইট টেক্স টাইম অ্যাকচুয়ালি। তো যে কমিউনিটি ক্লিনিক বিষয় যেটা আমি আসছি, এখানে অনেক ভ্যাকেন্সিস আছে। বাট যদি আমরা ইমিডিয়েটলি এই ভ্যাকেন্সিস গুলো উইথ স্কিলস ম্যান পাওয়ার দিতে পারি, হিউম্যান রিসোর্স দিতে পারি, বিকজ অ্যাট দিস পয়েন্ট মানে আমরা ওখানকার স্থানীয় লোকদেরকে নিয়ে 3 মাস ট্রেনিং করেছি, বাট এখন আমাদের কিন্তু প্যারামেডিক্স ইজ অ্যাভেলেবল অল। সো আমরা আসলে যে স্টার্ট করতে হবে, যেটা বলে গেলেন আমাদের লাস্ট বক্তা, যে আসলে ডক্টর নিজাম নিজামের আগে যে ট্রানজিশনটা দরকার একটা, যে সো এটা আপ স্কিলিং একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং আমরা যে ওখানে প্যারামেডিক্সটা দিতে পারি তাহলে কিছুটা হলো অ্যাটলিস্ট ওই কোয়ালিটি প্রোভাইডার্স পাবে। বাট আই ডু অ্যাগ্রি উইথ যে আসলে ইউনিয়ন লেভেলে মেডিকেল ডক্টর যদি আমরা অ্যাভেলেবল করতে পারি, দ্যাট উইল বি ওয়ান্ডারফুল। এবং এখানে প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক সেক্টর পার্টনারশিপ ইজ ভেরি এসেনশিয়াল এট দিস পয়েন্ট। বিকজ দ্য থার্ড পয়েন্ট আমার যেটা হলো যে টোবাকোতে যে ট্যাক্সটা আসে, এটা সারা ভালো মতনই জানেন, এখানে কিন্তু একটা ইয়ারমার্ক করা আছে অলরেডি হেলথ প্রমোশনের জন্য। বাট ওই টাকাটা কিভাবে ইউটিলাইজ করবো, ওই মেকানিজমটা কিন্তু আসলে গত কয়েক বছর ধরে ফ্রেম হয় নাই। সো ওইটা ইজ কোয়াইট এ বিগ অ্যামাউন্ট অফ মানি লাইজ উইথ দ্য ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রিতে। তো ওইটা ইমিডিয়েটলি কিন্তু রিপারপাস করা যায়। এবং ফোর্থলি যেটা হলো যে মাইক্রোফাইন্যান্স এমএফআই যারা ইন্স্যুরেন্সটা করে, ওইটা একটু এক্সপ্যান্ড করা যায়, তাহলে একটা কিন্তু ভালো কাভারেজ দেওয়া যাবে অ্যাটলিস্ট ফর দিস পুয়ার গ্রুপস। আমি আর বাড়াবো না স্যার, জাস্ট আচ্ছা, থ্যাংক ইউ আকরাম, থ্যাংক ইউ আকরাম। Mohammad Akram Islam is the Senior Director for Health and Humanitarian Issues at BRAC. Mohammad Abdul Faiz. Faiz Shab. Faiz Shab বলেন। ধন্যবাদ স্যার আমাকে পুনরায় ফ্লোর দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করা ছাড়াও আরো দুই একটা কথা বলতে চাই, এবং আমাকে অনুমতি দেওয়ার জন্য। কানেকশন একটু দুর্বল, বাট আপনার জন্য আমরা অপেক্ষা করব। স্যার কি একটু ভিডিওটা অফ করে শুধু অডিওটা দিলে ভাবে যাতে বলতে পারি। বিশেষ করে আমার মনে হয় আমাদের এসপিরেশনের জন্য যা করা দরকার, যাতে এখন যে চেঞ্জিং সিচুয়েশনে সংস্কার যেটা হবে, সংস্কারের মধ্যে ইউএসসি বাস্তবায়নের জন্য জিপি সিস্টেম, ইন্টিগ্রেটেড জিপি সিস্টেম প্রবর্তনের বিকল্প নাই। এটা আমাদের একটা সমন্বিত একটা একমত হতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের এক্সিস্টিং যে সিস্টেম আছে, এই সিস্টেমের মধ্যে আসলে জিপি সিস্টেম চালু করা সম্ভব নয়। হয়তো এক্সিস্টিং সিস্টেমের মধ্যে উন্নত সেবা দেওয়া যেতে পারে, তাই জন্য বিভিন্ন রকমের মডালিটিস হতে পারে, ওই মডালিটিস গুলো ঠিক করা যেতে পারে। কিন্তু সর্বোপরি আমাদের একমত হতে হবে বর্তমানে বাংলাদেশে যে হেলথ সিস্টেম আছে, এটা আসলে কোনো রকমের হেলথ সিস্টেম নয়। বলতে পারেন যে আজাদ সাহেব, ফয়েজ সাহেব আপনারা আগে বলেন নাই কেন? আমরা আগে বলি নাই জানি না, আমরা অনেকদিন বুঝতে পারছি বলেই বলছি। এবং আমি মনে করি যদি আমাদের এই সিস্টেমটাকে আসলে বাংলাদেশের একটা উন্নত বিশ্বের স্বাস্থ্যসেবার মতো একটা সহনীয় গুণগত স্বাস্থ্যসেবা দিতে দেয় সবার জন্য, কমিউনিটির জন্য, সবার জন্য। কারণ আমাদের পুরো সেক্টরটা কিন্তু স্পেশালাইজড বেস সার্ভিস হয়ে আছে। স্পেশালিস্ট দ্বারা কোনো সার্ভিস হবে না, এটাই জেনারেল পারসেপশন। কাজে আমাদের পলিসি মেকারদের মধ্যেই এটা এই আজকের কনসেপশন গুলো অনেক গভীরভাবে যেহেতু প্রথিত আছে, ওনাদের এটা চেঞ্জ করতে হবে। আমাদের মানসিক, আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এখানে ডক্টর জাকির সাহেব আছেন, প্রফেসর জাকির সাহেব, উনি যেহেতু একদম অত্যন্ত 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 গুরুত্বপূর্ণ একদম ব্যক্তিত্ব বর্তমান যে সেম সিচুয়েশনে, ওখানে উনার কাছে উনার কাছে অনেক বেশি দাবি আছে, যে আমি মনে করি উনি এটা আমরা নেবেন
এবং যথাযথভাবে এটা গুরুত্ব সহকারে এটাকে বাস্তবায়নের জন্য উনার গুড উইশেস উনি বাস্তবায়ন করবেন। আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর ফয়েজ। প্রফেসর ডক্টর AFM সারওয়ার, আবার অনুরোধ করবো একটু টাইমের দিকে নজর রাখতে। বলেন, আনমিউট করে দাও ওনাকে। টিম প্লিজ আনমিউট। হ্যাঁ বলেন। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আমার প্রশ্ন একদম সাদামাটা। আমি ঢাকা ডেন্টাল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলাম, রিটায়ার্ড করেছি প্রায় 4 বছর হয়ে গেল। যাই হোক, আমি আজাদ স্যারের কাছে আমার একটা প্রশ্ন ছিল, যে সেটা হচ্ছে যে স্যার কিন্তু বলেছেন যে আমাদের ইউনিয়ন লেভেলে বা কমিউনিটি ক্লিনিকে ডাক্তারদের অবস্থান, এখন আমাদের কিন্তু হেলথ সিস্টেমে আমি যতটুকু দেখে এসেছি, উপজেলায় চাকরি করে এসেছি, আর আপনি আমার সরাসরি শিক্ষক স্যার, তারপরেও আমি বলবো যে আমাদের ওখানে নিরাপত্তাহীনতা একটা বিষয় কিন্তু আছে, যে আমরা ডাক্তারের ওখানে গিয়ে কতটুকু দিতে পারবো, এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখার জন্য। আর হামিদ স্যারের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা যে মোবাইল চার্জ থেকে যে পয়সাটা বের করে আনবো, হ্যাঁ, এখানে আমি এনকারেজ করার কথা বলছি, যে ওখানে আমরা এমনি কিন্তু কাউকে 1 টাকা দিতে চাচ্ছি না। যখন একটা যে মোবাইল কোম্পানি অফার দেয়, তখন আমরা লুফে নেই, কি 2 পয়সা কম হবে, 1 পয়সা কম হবে, সো দ্যাট এখানে বোধহয় একটা এমফেসাইজ দেওয়া যেতে পারে। আর জাকির স্যারের কাছে আমার একটা নিবেদন থাকলো, যে জিপি সিস্টেমে স্যালারি স্ট্রাকচার, যে আমরা যে এখানে তো মানে পলিসি লেভেলে যে জিনিসটুকু আমি চিন্তা করি, যে ট্রান্সপারেন্সির বিষয়ে স্যার যদি একটু উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এটা কতটুকু আমরা মেনটেন করতে পারবো। দেন বায়াসনেস, এই জিনিসটুকু কিন্তু দেখা দরকার আমি মনে করি। আর সর্বোপরি মামুন ভাইয়ের কাছে আমার আবেদন নিবেদন হচ্ছে, যে উনি যে কাজটা করলেন, যে ডোর টু ডোর, মানে আমরা ঘর থেকে মানে আমাদের পাবলিক হেলথ এন্ড ক্লিনিক্যাল হেলথের মধ্যে ডিফারেন্স তো এটাই, যে ডাক্তার বাড়িতে যাবে আর ক্লিনিকে রুগী ডাক্তারের কাছে আসবে। সেই জায়গায় ওনার এটাকে আমি এপ্রিসিয়েট করি, যে এই অ্যাপস গুলোর মাধ্যমে হয়তো বাড়িতে না গিয়েও যদি সেই কমিউনিকেট করা যায়, দ্যাট শুড বি ফার বেটার রিগার্ডিং আওয়ার হেলথ সিকিউরিটি। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ ডক্টর মঞ্জুর কাদের, ওনাকে আনমিউট করে দাও। ডক্টর মঞ্জুর কাদের। আর ডক্টর মঞ্জুর কাদের কি আছেন? আপনার হাত তোলা। হ্যাঁ বলেন। আমি গণস্বাস্থ্য থেকে বলছি। আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এরকম, আমি নিজে একজন জিপি, যদিও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে কাজ করি, কিন্তু আমি বাড়িতে যাই। একটু ছবিটা দেখি। ও, আমি কি ভিডিও অন করি নেবো? সরি। হ্যাঁ একটু। হ্যাঁ, আমি যখন দেশের গ্রামের বাড়িতে যাই, তখন আমি জিপি কাজ করি আর কি। মানে এটা আমি গত 30 বছর থেকে করছি আমার গ্রামের বাড়িতে যখন যাই। তো আমি এই জিপি, যেটা একটা খুব ভালো কনসেপ্ট, আমরা যেটা তাত্ত্বিকভাবে আমরা যেগুলা শুনলাম খুবই চমৎকার, কিন্তু জেনারেল প্র্যাকটিশনার, আমরা এখন যে কমিউনিটি ক্লিনিক বলি বা ইউনিয়ন হেলথ কমপ্লেক্স, জেনারেল প্র্যাকটিশনার যেটা আনতে চাচ্ছি, ওনারা একটা জায়গায় রেফার করি পেশেন্টকে। তো সেই রেফারেল জায়গাটা যদি আমি স্ট্রেনথেন না করি, এটা আমার উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স হতে পারে বা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, তাহলে কিন্তু সেই স্ট্রেনথেনিংটা আগে ইম্পর্টেন্ট। বিকজ এখন যদি আপনারা দেখেন, আমি যখন কোনো একটা সাধারণ বাজারে যাই, ইউনিয়নে যাই বা উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে, উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স হয়তো 3টার সময় বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু যে প্রাইভেট ওষুধের দোকানগুলা, সেখানে যে ভিড় দেখি এবং যে ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতে ভিড় দেখি, তার মানে কি সেই পেশেন্টটা যেটা ইউনিয়ন থেকে বা গ্রাম থেকে এসছে, সে কিন্তু এই সার্ভিসটা উপজেলাতে পায়নি বলেই সেই ডায়াগনস্টিক সেন্টারতে গেছে এবং ওই প্রাইভেট ক্লিনিক বা হসপিটালতে বা ওই ওষুধের দোকানে গেছে। তাহলে এই চ্যালেঞ্জটাকে, যে এই যে প্রাইভেট ক্লিনিক এবং প্রাইভেটাইজেশনের যে চ্যালেঞ্জটাকে, দৌরাত্ম্যটাকে, এটাকে যদি আমরা ওই আলাদাভাবে অ্যাড্রেস কিভাবে করব, তা না হলে আমার এই জিপি সিস্টেম করে কি আমি আশানুরূপ ফল পাবো কিনা, এবং এই ওষুধ কোম্পানির যে ওষুধ বিক্রি করার প্রবণতা এবং তার জন্য যে মানুষের আউট পকেট এক্সপেন্ডিচার, যেটা বকুল ভাই আমরা সবাই সবসময় কথা বলেছি। তা আমার কাছে যেটা মনে হয়, যে আমি যেখানে রেফার করব, জিপি বা সিএসসিপি যেখানে রেফার করবে, সেই রেফারেল জায়গাটা যদি এক্সপেক্টেড সার্ভিস না থাকে, তখনই কিন্তু এই সুযোগটা লুফে নিচ্ছে প্রাইভেট হসপিটাল, প্রাইভেট ক্লিনিক, যার কারণে সেখানে বিশাল একটা লাইন, ওষুধের দোকানে ঢোকা যায় না, যদিও আমরা অনেকগুলো ওষুধ দিচ্ছি আমাদের কমিউনিটি ক্লিনিক বা ইউনিয়ন হেলথ কমপ্লেক্স। তো আমার এটা খুবই একটা ভালো চমৎকার আইডিয়া, অবশ্যই এটা হওয়া উচিত আমাদের। আমি যেহেতু নিজেও একজন জিপি, বাট এট দ্য সেম টাইম আমি যেখানে রেফার করব, সেই জায়গাগুলাতে
স্ট্রেনথেন করা, যাকে যাকে আমি রেফার করলে সেখান থেকে যেন একটা পেশেন্ট ফিরে না আসে, সে এক্সপেক্টেড সবগুলো সার্ভিস যেন পায়। আদারওয়াইজ তা না হলে কিন্তু মানুষ এই জিপি থেকে আবার জিপি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, এরকম একটা ঘটনাও হতে পারে। ধন্যবাদ, আমি হয়তো সময় নিয়ে ফেললাম। থ্যাংক ইউ ডক্টর মঞ্জুর কাদের। সো আমরা ভেরি ভাইব্রেন্ট একটা কিউএনএ সেশনে করলাম। আমরা প্রায় শেষের পর্যায়ে। আমি প্যানেলিস্ট 5 জন আছেন, আমি আপনাদেরকে জাস্ট ইন 1 সেন্টেন্স ইচ আপনারা হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভাইস ফর আস ফর দি নেশন, একটা যদি একটা সেন্টেন্সে যদি বলেন আর কি, স্টার্টিং উইথ ডক্টর আজাদ। আসলে একটা সেন্টেন্সে বলা যাবে না। আপনি এমন ভাইব্রেন্ট ডিসকাশন করেছেন যে না বলে তো আসলে মানে মন ঠিক হবে না। আচ্ছা, প্রথম যেটা হলো আমি বলতে চাচ্ছি যে মনে হচ্ছে যে আমাদের ফয়েজ স্যার এবং আমি বিপ্লবী বা অতি বিপ্লবী বলতে পারেন। আচ্ছা, বাট কথাটা হলো কি যে আমাদের কিছুদিন আগে একটা প্যানেল তৈরি হলো এবং আমরা শুনলাম যে সেই প্যানেল হলো কিছু রিকমেন্ডেশন স্বাস্থ্য মন্ত্রক জমা দিয়েছে। উই ডু নট নো অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভাইস ইনসাইড দ্য কমেন্ট, সেই অ্যাডভাইসে। আচ্ছা, দ্বিতীয় হলো যে তাদের রেকমেন্ডেশনে, আর দ্বিতীয় হলো এখন যে হেলথ কমিশন হয়েছে তাদের চিন্তা ভাবনা কি, হোয়াট দে আর ডুইং উই স্টিল ডু নট নো। এখন আমরা যদি সত্যি এই যে এই ফোরামে যারা আছে, এবং কিছুদিন আগে দেখলাম যে প্রফেসর হামিদ ওনারা হলো একটা কি হেলথ অ্যালায়েন্স তৈরি করেছেন, তো আমি মনে করি যে আমরা হলো দূরে থেকে এরকম বকাবকি ডিসকাশন করে ওদের সাথে যদি কানেক্ট করতে না পারি তাহলে আসলে রেজাল্ট খুব ভালো হবে না। সো ইমিডিয়েটলি আমাদের উচিত টু আইডেন্টিফাই অ্যাটলিস্ট এ স্মল গ্রুপ, মেবি 10, এবং সেই গ্রুপটা হলো নিজেদের মধ্যে আগে আলোচনা করা দরকার যে হোয়াট উই বিলিভ, অ্যান্ড উই শুড হ্যাভ এ স্ট্রং কানেকশন উইথ দিস গ্রুপ। তাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে তাদেরও আমরা যদি একটু মেন্টাল মেকআপ চেঞ্জ করতে পারি, ইফ দে আর থিঙ্কিং কনজারভেটিভ ওয়ে অর ইনকনভেনশনাল, এটা হলো ইম্পর্টেন্ট। দ্বিতীয় হলো আমি যেটা মনে করি যে ডু উই বিলিভ যে আমরা ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ, তো ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ মানে এভরি সিটিজেন, এভরি পারসন, এভরি ইন্ডিভিজুয়াল আমাকে তাকে টাচ করতে হবে, হেলথ তার কাছে পৌঁছতেই হবে। আপনি যদি কিছু নাও দিতে পারেন তাহলে একটা মেসেজ দিয়ে তার কাছে পৌঁছতে হবে, দিস ইজ ফান্ডামেন্টাল। দ্বিতীয় হলো আমি যেটা মনে করি যে রিসোর্সের কোনো সমস্যা নাই, আপনি হলো বিল্ডিং বানানো বন্ধ করে দেন তাহলে আপনি দেখবেন যে রিসোর্স অ্যাভেলেবল। আপনি ওয়েস্টেজ বন্ধ করে দেন, আপনি 1/3 অফ দ্য রিসোর্স হলো আমরা নষ্ট করে ফেলি, আমরা 1/3 অফ দ্য রিসোর্স অ্যাভেলেবল সেটা আমরা খরচ করতে পারি না। সো রিসোর্স ইজ নো প্রবলেম। আর আপনি প্রথমে আপনার যদি রিসোর্স না থাকে ইউ স্টার্ট উইথ এ টেবিল, দেন গো টু এ কুড়ে ঘর, টিনের ঘর এবং দালান। সো আমরা হলো আগে বসি। আমার মনে হয় যে আমরা যদি চাই যে দেয়ার শুড বি এ রেডিক্যাল ট্রান্সফরমেশন অ্যান্ড উই নিড এ ইন্টিগ্রেটেড হেলথ সিস্টেম, এইটা যদি আমরা বিশ্বাস করি তাহলে পৃথিবীতে বহুত এই সলিউশন তৈরি করা আছে। লেট আস স্টাডি এন্ড উইল ফাইন্ড দ্য সলিউশন। আমার এটাই বক্তব্য। থ্যাংক ইউ ভেরি ক্লিয়ার এন্ড ভেরি স্ট্রং মেসেজ। নাও প্রফেসর জাকির হোসেন, একটু খুবই সংক্ষিপ্ত করে যদি কনক্লুডিং একটু কিছু বলেন। প্রফেসর জাকির হোসেন। আমি কিছু বলবো না, কিন্তু প্রফেসর আজাদের যে মন্তব্য, আমি জানি না প্রফেসর আজাদ জানেন কিনা, আমি হেলথ কমিশনের সদস্য, এবং সদস্য হিসেবে আমার নামটাই প্রথমে আছে। আমি অলরেডি আজাদ ভাইয়ের সাথে কথা বলেছি। উনি প্রফেসর খসরুকে রিকোয়েস্ট করেছেন অফিসিয়াল একটা বসার জায়গা দেওয়ার জন্য এবং কি বলে সেক্রেটারিয়াল সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। তো ওইটা যদি নাও হয়, আগামী সপ্তাহে উনি একটা ইনফর্মাল মিটিং কল করবেন। তো সেখানে আমার প্রথমেই একটা প্রস্তাব থাকবে। আমি ইনফ্যাক্ট প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের উপরের দিকে যাবো না, ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোস্টিক আমি করতে যাবো, প্রাইমারি হেলথ কেয়ার লেভেলে থাকবো। সেখানে আমি যেটা করবো যে আপনাদের যে মতো যে গ্রুপগুলো আছে এই গ্রুপগুলোর সাথে বসার জন্য এবং সেখান থেকে কিছু আইডিয়া দেওয়ার জন্য। আর আমি কিন্তু ইতিমধ্যে আমি ইনফ্যাক্ট নিউ এজে লিখি, ইতিমধ্যে আমি হেলথ রিফর্মের ব্যাপারে প্রায় 2-3 সপ্তাহ আগে একটা পেপার আমার প্রিন্ট হয়েছে এবং আগামী সপ্তাহখানেকের মধ্যে আমার আরেকটা পেপার প্রিন্ট হবে হেলথ রিফর্মের উপরে। তো আমার ওগুলো নিজের আইডিয়া, বাট সাম অফ দোজ ম্যাচ উইথ হোয়াট ইউ হ্যাভ সেড টুডে। তো তারপরেও মানে এখানে এত ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজ না। আমরা যখন একটা জিনিস চিন্তা করি 20 বছর 25 বছর পরে সেটা ইমপ্লিমেন্ট হয়, অনেক সময় আমাদের জীবদ্দশা হয় না। আমি যখন মেডিকেল ডিজিজ কন্ট্রোলের কথা বলেছিলাম 94-95-এ, সেইটা এরপরে 20 বছর পরে বোধহয় এখন তাও কোন রকমে একটা রেভিনিউ সেট আপে না, একটা ফাংশনাল একটা পোস্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে। তো এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা মানে হুট করে কিছু আমাদের হবে না, এবং এটা নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে, আলাপ আলোচনা হবে, ডিবেট হবে। আমাদের নিজেদেরও এখানে ওই জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।
ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ এই ফোরামে। we were very আপনি এসছেন এবং আপনার বক্তব্য was very important, and now that you are a member of the commission, I hope আপনি এই যে এখানকার আলোচনার কন্টেন্টটা কিছু নিয়ে যাবেন, and your suggestion to sit with such groups, I think it's an excellent idea. যদি ওনারা ওদিকে নজর দেন, it might be useful for them also. Thank you again very much for joining. আমি before I come to Hamid, আমি তাজুল ইসলাম বলে একজন হাত তুলেছেন জাস্ট Q&A এর জন্য, উনাকে একটু জাস্ট 2 মিনিট সুযোগ দিতে চাই। তাজুল ইসলাম, আপনি উনাকে একটু আনমিউট করো। জি, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, আপনার ভিডিওটা দেখি, তাহলে আপনার একটু পরিচয় দেন। আমার ও মনে আচ্ছা, হয় এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কিন্তু আপনি পিছনে যা দেখছি সেটা নিশ্চয়ই বাস্তব নয়। বলেন বলেন, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, এটা হলো এআই এর কাজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, আসসালামু বলেন আলাইকুম তাজুল। সবাইকে। যারা আজকে প্রেজেন্ট করেছেন, অনেক সুন্দরভাবে ভালোভাবে প্রেজেন্ট করেছেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সময় অত্যন্ত লিমিটেড, আমি জাস্ট কি দুই একটা কথা বলবো যে জিপি সিস্টেম আমাদের দেশে ইমপ্লিমেন্ট করতে হলে আমাদেরকে খুব কেয়ারফুলি প্ল্যান করতে হবে, ভেরি কেয়ারফুলি আমাদের এটা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে হবে। যেমন ধরা যাক যে প্রাইভেট ডক্টর যারা প্র্যাকটিস করেন উপজেলা লেভেলে বা অন্যান্য জায়গায়, ওনাদের রোলটা কি হবে, পার্টিকুলারলি রেফারিং দ্য পেশেন্টস। রেফার করবে ওনারা কোথায় রেফার করবে, বা গভর্নমেন্ট সেক্টরে রেফার করতে পারবে কিনা, কিভাবে করবে, সেটা কতটুকু ভ্যালুড হবে, সেই সেই ইস্যুগুলো একটা দেখার বিষয়। আর সেকেন্ড হলো যে অ্যাপয়েন্টেড জিপি ডক্টর যারা থাকবে গভর্নমেন্ট থেকে আর প্রাইভেট থেকে যারা ওখানে প্র্যাকটিস করে, যেমন ধরুন এমন হতে পারে যে গভর্নমেন্ট ডক্টর রেফার করতে চাচ্ছেন না, কিন্তু প্রাইভেট ডক্টরের কাছে গেলেও রিকোয়েস্ট করলো ওকে তুমি চলে যাও। তাতে করে কিন্তু আমরা যে অবজেক্টিভটা অ্যাচিভ করতে চাচ্ছি, ফর এক্সাম্পল ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে বা উপজেলা লেভেলে আমরা পেশেন্ট লোড কমাতে চাচ্ছি, সেটা কিন্তু আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো না। তো সেই জন্য আমাদের খুব কেয়ারফুলি প্ল্যান করতে হবে। আর আচ্ছা, এখন জিপি ডক্টরদেরকে অ্যাপয়েন্টিং অথরিটি কে থাকবে, সেটা কি গভর্নমেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিবে? যদি গভর্নমেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় তাহলে কমিউনিটির সাথে এটা লিঙ্কেজ কোথায়? আমরা যেটা ট্রেন্ড দেখতে পাচ্ছি, একজন অলরেডি বলেছেন যে ইউনিয়ন লেভেলে তো ডক্টররা কেউ থাকে না এবং ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ওনাদেরকে ওখানে রাখা। থার্ড হলো, আমরা যখন পেশেন্টস পার্সপেক্টিভ দেখতে চাই যে ওরা অ্যাকচুয়ালি কি চায়, মোস্টলি ওরা চায় হলো যে চিকিৎসার পাশাপাশি আমি কমপ্লিট ড্রাগ পাচ্ছি কিনা, এবং সেইগুলো আমরা এনশিওর কিভাবে করব সে ব্যাপারেও আমাদেরকে ভেরি ক্লিয়ার কাট গাইডলাইন থাকতে হবে। আর ইনফরমেশন টেকনোলজি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইনফরমেশন টেকনোলজি ছাড়া তো আমরা চলতে পারবো না। তো টেলিমেডিসিন নিয়ে আমার একটু প্রশ্ন, বাট আমি আমার লিমিটেশনটা বলে নেই। আমি অ্যাকচুয়ালি জানি না এখান থেকে কি ধরনের সার্ভিস দেওয়া হয়, তবে আমি মনে করি যে ক্লিনিক্যাল সার্ভিস থ্রু টেলিমেডিসিন ইট ক্যানট বি কোয়ালিটি সার্ভিসেস, কারণ ওরা পেশেন্ট দেখছে না, কিছুই করছে না। তাজুল ইসলাম সাহেব, সংক্ষিপ্ত করতে হবে, সংক্ষিপ্ত। আমি এই পয়েন্টে শেষ করে দিব। কিন্তু টেলিমেডিসিন ক্যান বি ইফেক্টিভলি ইউজড পার্টিকুলারলি ফর প্রোভাইডিং ইমার্জেন্সি সাজেশনস, অ্যাডভাইসেস, তারপরে প্রিভেন্টিভ সার্ভিসেস, ওটার জন্য খুবই খুবই ইফেক্টিভ। কিন্তু টেলিমেডিসিনের উপরে বেসিস করে আমরা কতটুকু কোয়ালিটি সার্ভিস দিতে পারবো সেটা একটা ভাবার বিষয়। ঠিক আছে। আর জিপি সিস্টেমের লাস্ট কথা, যে ইউনিয়ন লেভেলে আমরা কি একটা ডাক্তার রাখবো না কতজন ডাক্তার রাখবো, কারণ উই ওয়ান্ট 24/7 সার্ভিসেস, এবং সেটা কি একজন ডাক্তারকে দিয়ে সম্ভব কিনা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তাজুল ইসলাম সাহেব, সুনির্দিষ্ট অনেকগুলো প্রশ্ন করেছেন। হামিদ, জাস্ট ভেরি ব্রিফলি ইফ ইউ হ্যাভ এনি লাস্ট কমেন্ট। স্যার, আমি দু একটা কথা বলবো, তার আগে একটা সুযোগ নিতে চাই। সেটা হলো, যেহেতু জাকির ভাই আসছেন এখানে, জাকির ভাই কমিউনিটি ক্লিনিক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, এবং একই সাথে ওনার আরেকটা হেড যেটা, সেটা হলো উনি বলেছেন যে উনি কমিশনেরও সদ্য
গঠিত স্বাস্থ্য কমিশনের, স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশনের সম্মানিত মেম্বার। রিকোয়েস্ট যেটা করব সেটা হচ্ছে যে একটা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যে একটা স্বাস্থ্যসেবা সুরক্ষা আইন 2024, সেটা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এটা মতামতের জন্য দেওয়া হয়েছে এবং আমি যতদূর শুনেছি 30 তারিখ পর্যন্ত এই মতামত দেওয়া যাবে। তারপরে এই একটা সামনের দিকে এগোবে পাস করার জন্য। আমার রিকোয়েস্ট যেটা সেটা হলো জাকির ভাই এবং আপনারা যারা কমিটিতে আছেন, প্লিজ এই একটা ভালো করে পড়েন, কারণ এই একটা এখন যদি এই অবস্থায় পাস হয়ে যায় আপনাদের মতামত ছাড়া, তাহলে হচ্ছে যে আপনারা যে রিকমেন্ডেশন দেবেন এই কমিশন থেকে, সেই রিকমেন্ডেশনটা তো আর অ্যাক্টে ইনক্লুডেড হলো না। আবার 1 বছর 6 মাস 2 বছরের ভিতর আবার একটা বাংলাদেশের কনটেক্সটে খুব ইন্টারেস্ট না থাকলে কিন্তু এটা রেকটিফাই করার সুযোগ নাই এবং স্বাস্থ্যে যেহেতু কারোর ইন্টারেস্ট থাকে না সাধারণত, সো এটা কিন্তু সংশোধন হবে না। সো সেই জন্য বি কেয়ারফুল প্লিজ, আপনারা এটা একদম ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিয়ে এটাকে রিভিউ করেন। রিভিউ করে যদি গভর্নমেন্টের তাড়া থাকে তাহলে ছেড়ে দেন, আর যদি গভর্নমেন্টের তাড়া না থাকে তাহলে ওনাদের রিকোয়েস্ট করেন যে আপনাদের রিকমেন্ডেশন আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে যাতে আপনাদের রিকমেন্ডেশন অ্যাকসেপ্টেড হয়। দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে যে আমি দু একটা পয়েন্ট এখান থেকে পিক করেছি, সেটা খুবই ভালো। সেটা হচ্ছে যে নিজাম ভাই যেটা বলেছেন যে কানেক্টিং দ্য ডট, আমরা এখন কমিউনিটি ক্লিনিকে যে সার্ভিস দিচ্ছি সিএসসিপি দিয়ে, তার কোনো আসলেই ট্রেনিং নাই, কিচ্ছু নাই। তো সেখানে আমার মনে হয় টেলিমেডিসিন, জাকির ভাই এখানে আছেন, এখানে এই টেলিমেডিসিন সেবার সাথে যদি কমিউনিটি ক্লিনিকটাকে এখন অ্যাড করে দেওয়া যায়, আপাতত অন্তত ডাক্তারের সাথে কথা বলে ওষুধটা দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে, এই জায়গায় হয়তো চিন্তা করা যেতে পারে। জাকির ভাই আরেকটা কথা বলেছেন যে কমিউনিটি ক্লিনিকের এখন যে বিল্ডিং আছে সেই বিল্ডিং এ ডাক্তার বসানো হবে কিনা। আসলে আমরা কিন্তু কেউ ডাক্তার এই কমিউনিটি ক্লিনিকে বসানোর কথা বলছি না। সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইউনিয়ন লেভেলে যে সেন্টার আছে এফডব্লিউসি বা যে আমাদের সাব সেন্টার যেটা আছে ওখানে যেটা বেটার, সেটা কিন্তু ডাক্তার বসতে পারবেন আর কি। সেখানে ডাক্তার এবং ডাক্তার পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে যেতে হবে, প্রাইভেট সিস্টেম থেকে যেহেতু আসবে পার্টনারশিপের মাধ্যমে, সেহেতু ওই যে সরকারি ডাক্তার রাখার যে 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 আমরা বলি যে প্রবলেম, সেইগুলো কিন্তু থাকবে না। সো আমার মনে হয় এইটা ফাইন্যান্স নিয়ে যেন ঢাকা মেডিকেলের মনে হয় প্রিন্সিপাল স্যার কোয়েশ্চেন করেছিলেন যে হ্যাঁ এখানে মোবাইল থেকে টাকা নেওয়ার পলিটিক্যাল রিস্ক আছে, বাট এটা সরকার যদি বোঝাতে পারে, আলোচনা করতে পারে, ডায়লগ করতে পারে, তাহলে এখান থেকে টাকা নেওয়া সম্ভব। কারণ মানুষ স্বাস্থ্যের জন্য টাকা দিতে রাজি, দেশে দিচ্ছে, দেশের বাইরেও গিয়েও দিচ্ছে, কিন্তু জাস্ট এটা মানুষকে বোঝাতে হবে যে লোক আপনাদের এই টাকাটা সঠিক কাজে ব্যবহার করা হবে। এবং এটা সরকার আরো একটা ইনসেন্টিভ দিতে হবে যে জনগণ যদি 10 টাকা দেয়, সরকারও এই ফান্ডে 2 টাকা দিবে, 5 টাকা দিবে, 10 টাকা দিবে, তাহলে জনগণ আরো বেশি বিশ্বাস করবে। সো আমার মনে হয় এটা ডুয়েবল। অনেক ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ মামুন, স্যার প্রফেসর মামুন। জি, থ্যাংক ইউ স্যার। আমি মনে হয় স্যার প্যানেলিস্টদের মধ্যে সবচেয়ে ইয়াং আর কি স্যার, এই জন্য আমার একটু মানে বিপ্লবী হওয়া বেশি মানে বয়সের সাথে মিলে আর কি। সেই রেসপেক্টে স্যার আমি যে কথাটা বলতে চাই, আমাদের আসলে লিপফ্রগ করতে হবে। আমাদের বাংলাদেশে অনেকেই লিপফ্রগ ওয়ার্ডটাকে বিশ্বাস করতে চায় না। আমাকে একবার হেলথের একটা প্রোগ্রামে শ্রদ্ধেয় একজন সিনিয়র স্যার বলছিলেন বাংলাদেশে নাকি লিপফ্রগ সম্ভব না। আমি বলতে চাই বাংলাদেশে লিপফ্রগ সম্ভব। 1 নাম্বার স্যার, আপনি দেখছেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিভাবে সারা ওয়ার্ল্ডে মুভ করতেছে। আমরা যদি শুধু দেখতেই থাকি আর প্ল্যান করতে থাকি, আমরা পৃথিবীতে সবকিছুতে পিছনে থাকবো। আমাদেরকে লিপফ্রগ করে আগাইতে হবে। আর আমাদের ইউনুস স্যার একটা কথা বলছেন, রিসেট করে দিতে হবে, আমাদের মাইন্ডসেটটাকে রিসেট করে দিতে হবে, তাহলেই আমরা হেলথে পারবো। আরেকটা জিনিস হচ্ছে ইউনিয়নে ডাক্তার রাখা সম্ভব না, এই কথার সাথে আমি ফুললি ডিসএগ্রি করি। প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপের মাধ্যমে ইউনিয়নে ডাক্তার রাখা সম্ভব। এবং হেলথ কেয়ার সার্ভিস শুধু টেলিমেডিসিন দিয়েও হবে না, শুধু ফিজিক্যাল ডাক্তার হবে না, ইটস এ হাইব্রিডের মাধ্যমে সম্ভব। এবং আমরা হাইব্রিডের ভাবে মানে ফিজিক্যাল এবং ভার্চুয়াল জয়েন্টলি এবং টেকনোলজি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এগুলোর মাধ্যমে করি, বাংলাদেশ উইল বি এ রোল মডেল ফর দ্য ওয়ার্ল্ড। আমি শুধু একটু বলতে চাই, আমরা আজাদ স্যার এবং অন্যান্য যারা আছে সবাই একটু করে আমরা আমাদের মানে শেষ চেষ্টা হিসেবে আমরা বাংলাদেশকে একটু চেঞ্জ করার কমিটমেন্ট করি এবং আমরা এটা করব, এটুকুই আমরা বলার। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ আমিনুল হাসান। আমিনুল হাসান। হ্যাঁ স্যার, আমার বক্তব্য যে আমরা বেসিক্যালি আজকে এই ওয়েবিনারে যে ডিসকাশনগুলো হলো জিপি সিস্টেম, তো এটা যদি ভিজুয়ালাইজ করতে হয় আমি মনে করি ইটস এ মেজর রিফর্ম হবে। তো এখন জিপি সিস্টেমের সঙ্গে এটার যে ফাইন্যান্সিয়াল মেকানিজম, সোশ্যাল হেলথ, সেটাও যদি করতে হয় এটাও একটা মেজর রিফর্ম হবে। কিন্তু এটা কিন্তু উইদাউট হ্যাভিং এনি রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক এটা কিন্তু আমরা কোনোদিন করতে পারবো না। তা আমার মনে হয় যে স্যার আমাদের এখন যে সুযোগ আছে, আমরা যদি দুনিয়ায় কিন্তু সব জায়গায়
এ ধরনের রিফর্ম কিন্তু জার্নিটা শুরুই হয়েছে একটা রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে, একটা আইনের মাধ্যমে। তা আমরা যদি এই ডায়লগের পাশাপাশি যে এইরকম একটা আইন বা রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে যদি আমরা চিন্তা ভাবনা অ্যাক্টিভলি এখনই করি, এবং এখন যে আইনটা হামিদ সাহেব যেটা বললেন যে আইনটা পাস হচ্ছে, এটা পাস হয়ে গেলে কিন্তু পরবর্তীতে আরেকটা আইন করা কিন্তু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। তা আমার মনে হয় যে এটাও কিন্তু চিন্তা করার সুযোগ এসছে, জাকির স্যারও আছে কমিশনের পক্ষ থেকে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি একটা বড় ধরনের একটা কমন একটা রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কের কথা চিন্তা করতে পারি কিনা, যেটা আলটিমেটলি আমাদের জিপি সিস্টেম এবং সোশ্যাল হেলথ ইন্স্যুরেন্স এটাকে লং টার্ম সাস্টেইনেবিলিটির জন্য এটা একটা মানে ইমিউন সিস্টেম হিসেবে কাজ করবে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ডক্টর আজাদ, আপনি একটা কমেন্ট করতে চাচ্ছেন? জি জি, আমি একটু ফাইনাল করতে যাচ্ছিলাম, বলেন। ভয় ছিল যে আপনি দিবেন কিনা সুযোগ। না না না, অবশ্যই দেব, বলেন। আচ্ছা, তো প্রথম হলো যে ওই আমিনুল এবং ইয়া যেটা বলেছেন, আমি মনে করি যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন ডেফার করা উচিত এবং যারা এটা দাবি করছে তাদের সাথে কমিশন বসা উচিত। আচ্ছা, দ্বিতীয়ত অবশ্যই কমিশনের যে রিফর্ম ওনারা রেকমেন্ডেশন দেবেন, এগুলোকে বাস্তবায়ন করার জন্য অবশ্যই একটা আইন লাগবে এবং একটা আইনে কিন্তু সমস্যার সমাধান দিতে পারে। তা আমি হলো যে বিষয়টা একটু বলতে চাচ্ছি, সেটা হলো যে প্রতি ইউনিয়নে যদি একটা ডাক্তার দেন 4,500 ডাক্তার লাগবে, আর যদি 3টে করে ডাক্তার দেন 13,500 ডাক্তার লাগবে। বাংলাদেশে 60,000 ডাক্তার বেকার। বাংলাদেশের সমস্যা হলো যে যারা জনসাধারণ বা রোগী তারাও খুশি না, যারা সার্ভিস প্রোভাইড করে তারাও খুশি না। আমরা যদি হলো এই মডেলটা তৈরি করতে পারি যে ইন্টিগ্রেটেড একটা হেলথ সিস্টেম উইথ জিপি অ্যান্ড রিফর্ম অফ দ্য হসপিটাল সিস্টেম, তাহলে সবাই খুশি হবে। যখন খুশি হবে তখন ডাক্তাররা আরো বেশি আগ্রহী হবে উপজেলা থাকতে, এবং পৃথিবীতে এই ধরনের মডেল আছে। ওরা হলো গ্রাম থেকে শহরে যাইতে চায় না। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ ডক্টর আজাদ, থ্যাংক ইউ দি প্যানেলিস্ট এবং যারা ফ্লোর থেকে কমেন্ট করেছেন। আই থিঙ্ক উই হ্যাড অ্যান এক্সট্রাঅর্ডিনারিলি রিচ ডিসকাশন। অনেকে এখানে উপস্থিত আছেন, আমি দেখছি হালিদা হানুম, ফাতেমা আশরাফ, আর অনেকে actually joined this session. Thank you all so much for এই সেশনটা। আমি যেটা বললাম, আমরা ইভেন Q&A থেকে যে অনেকগুলো কমেন্ট এসছে সেখানেও কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট এসছে। সো I would request panelists, 5 panelists, if you are interested and agreeable, আপনারা যদি 200 থেকে 250 ওয়ার্ডের মধ্যে একটা আপনাদের যে ইন্টারভেনশন যে পয়েন্ট এগুলো তুলে ধরছেন, তাহলে আমরা একটা কালেকটিভ অপেড তৈরি করব এই পার্টিকুলার থিমের উপর। And that would be, I think, something that I'm really looking forward to. Mamun, did you have your hand up? নাকি কিছু বলতে চাচ্ছিলে আবার? আমি স্যার ওপেনের ব্যাপারে এগ্রি করছি আপনার সাথে, থামস আপ আচ্ছা, দিছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। স্যার সো এখানে একটা বিষয় যেটা বলো। যেহেতু রেকর্ডেড হয়েছে স্যার, হ্যাঁ যেহেতু রেকর্ডেড হয়েছে, কেউ যদি হ্যাঁ একটু স্যার ড্রাফটটা করে ফেলে হ্যাঁ ওকে, তাহলে আমরা গতটাও কিন্তু পাবলিশ করা যায়নি, কারণ আমরা অনেকে দিয়ে দিতে পারি না। কেউ যদি রাইট। ওই যে লিখে আমাদেরকে পাঠায় দেয় তাহলে এডিট করে দেওয়া যায়। আই থিঙ্ক আমরা এখানে এআই ইউজ করছি। আমরা আই থিঙ্ক এআই একটা ড্রাফট হয়তো অলরেডি করেছে এই আজকের আলোচনার। Yes. So আমরা we have started that process. So এটা আশা করি খুব দ্রুত জানাতে পারবো। এবং জাস্ট ইন টার্মস অফ কনক্লুডিং, আমি এটা বলতে চাচ্ছি, these health debates I feel is very important. UHC forum and PPRC will continue to যে কিছু priority, obviously সলিউশন যারা করবেন, এই যে রিফর্ম কমিশন আছে, মিনিস্ট্রি আছে, অন্যান্য যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন তারা করবেন। বাট আই ফিল দ্যাট এই যে থ্রু দিস পাবলিক ডিসকোর্স অ্যাটলিস্ট যে অপশনস গুলো অন দ্য টেবল আর ভেরি ক্লিয়ার। আমি একটা জিনিস ফর মাইসেলফ আই কনক্লুডেড দ্যাট ইয়েস, আমাদের একটা ইউএইচসি যদি ইফ ইউ আর সিরিয়াস অ্যাবাউট ইট, মানে ডক্টর আজাদ, ডক্টর ফায়েজ and many others really strongly মেনশন করেছেন যে অ্যাসপিরেশনে কোনো ঘাটতি, মানে একটা শর্টকাট করা যাবে না, মানে there is a solid একটা প্ল্যানে আমরা চিন্তা করতে হবে। বাট ওইখানে আরো কয়েকটা বিষয় আসলো, যে এই যে সিস্টেম এবং জিপি অ্যান্ড দি সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। বাট আই থিঙ্ক সাম কমেন্টস কেম, যেমন এই যে ইউনিয়নে ডাক্তার থাকবে কিনা, আপনার জিপির রেফারেলে যদি কোয়ালিটি সার্ভিস না পায় তাহলে কি হবে। সো আই থিঙ্ক ওই প্রশ্নগুলো আই থিঙ্ক একটা কালেক্ট করার আমরা উদ্যোগ নিব, যে এই যে সলিউশনগুলো অফার করা হচ্ছে প্যানেলিস্ট যারা করছেন তাদের কাছে ওই গ্রাউন্ড রিয়ালিটি থেকে আসলে ওয়ের ডু পিপল সি দি স্টাম্বলিং ব্লকস। কারণ অনেক সময় আমরা ওই স্টাম্বলিং ব্লকসটা মাথায় রাখি না অ্যাকচুয়ালি, যার ফলে ওইখানে আটকে যেতে পারে। উই উইল ট্রাই টু ডু দ্যাট।
আরেকটা বড় ইস্যু এসছে যে কিছু লো হ্যাঙ্গিং ফ্রুটস আছে, এই যে কানেক্টিং দি ডটস এর কথা নিজাম সাহেব বলেছেন, এবং পার্টিকুলারলি এই যে কমিউনিটি ক্লিনিক অ্যান্ড দি স্বাস্থ্য বাতায়নের সাথে একটা লিঙ্কেজ, এটা তো দুইটাই তো আন্ডার দি মিনিস্ট্রি অফ হেলথের মধ্যে অনেকটা আছে। এই ইট সিমস লাইক ইটস এ লো হ্যাঙ্গিং ফ্রুট, ওয়েদার ইট ইজ সো এটা একটু দেখা যেতে পারে। মোহাম্মদ আকরামুল ইসলাম আরেকটা কথা বলছিলেন যে ওই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে ম্যান পাওয়ার মোবিলাইজ করার একটা অপরচুনিটি আছে, সেইখানে স্কিল ম্যান পাওয়ার এখানে নিয়ে আসাটা, ক্যান দ্যাট বি অলসো এ লো হ্যাঙ্গিং ফ্রুট, যেটার উপর আমরা একটু খুব জোরালোভাবে নজর দিয়ে করতে পারি। দি হেলথ সিকিউরিটি অ্যাক্টের ব্যাপারে আই থিঙ্ক এখানে যেটা বুঝতে পারলাম যে ইট সিমস এটা রিকোয়ার্স এ রিভিউ, এবং যেহেতু জাকির হোসেন ইজ এ মেম্বার অফ দি কমিশন, ওনাকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে ফ্রম দি প্যানেলিস্ট যে এটা একটু যেন দেখে। আই এম একটু আমার ইয়ে আছে যে আই হ্যাড একটা one-to-one মিটিং উইথ দি হেলথ অ্যাডভাইজার, কারেন্ট অ্যাডভাইজার যিনি, নট দি স্টেট মিনিস্টার, ওনার সাথে কত ওনার শি সিম টু বি হ্যাভিং এ যে হেলথ সিকিউরিটি একটা খুব ভালো, এটা পাশ হলে তো ভালোই হয়, এই টাইপ একটা sort of আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। সো আই থিঙ্ক ওখানে হয়তো কিছু if you have very strong sort of points of where the Health Security Act in its current form is a problem, ওটা I think জোরালোভাবে একটু জানানো তাহলে প্রয়োজন। না হলে there is a like a feel good একটা, হয়তো যারা এটা খুব ইনডেপথ দেখেছে কিনা জানি না, they might feel that why not, this is a good thing, এটা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যাক। বাট হামিদ যেমন খুব কশন করেছে, সো আই থিঙ্ক এটা নিয়েও খুব জোরালো বক্তব্যগুলো পাবলিক ডিসকোর্সে চলে আসা উচিত। A public discourse, I want to end on that note. The public discourse is such an important area যে আমরা এখানে এই ফ্ল্যাগ করব what is the way forward, what are the stumbling blocks, and আমাদের অ্যাসপিরেশনটা কিভাবে রিসেট করব। আমরা এখন 9:18 বাজে, আমরা শুরু করতে 10 মিনিট দেরি করেছিলাম, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা 8 মিনিট ওভার টাইম। We want to be very disciplined in our time management of this sort of webinar. And I'm very thankful to our panelists যে আপনারা really অনেক কিছু আপনাদের আরো বলার ছিল, বাট ইউ adhere to the time. ফ্লোর থেকে যারা কমেন্ট করেছেন তারাও করেছেন, খুবই ভালোভাবে করেছেন, এবং লেটস we want to conclude এখন thanking everyone যারা জুমে যুক্ত আছেন অথবা যারা ফেসবুক লাইভের মধ্যে যুক্ত আছেন। আশা করি কিছুদিন পরে এই এন্টায়ার এপিসোড ইউটিউবে উইল বি অ্যাভেলেবল। সো যারা পরবর্তীতেও একটু দেখে নিতে চায় কি বলা হয়েছিল, কোন পয়েন্টগুলো তোলা হয়েছিল, আই থিঙ্ক দ্যাট উড বি, আমি আমাদের সেক্রেটারিয়েটকে সেটার দিকে একটু নজর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব। সো সবাইকে শুভরাত্রি। এই UHC forum and PPRC will continue with this public debate series, webinar series on very important public health issues. অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন সবাই। সবাই ভালো থাকেন, সবাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, সবাই ভালো থাকবেন। জি, থ্যাংক ইউ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমরা শেষ করছি এখানে।